Hello friends, welcome to my study channel The Archivers. So today आज आम जियोग्राफी रो सिक्स टॉपिक जोटा कि बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर ता सह एग्रीकल्चर इन ओडिशा ताकू मु कवर करिवि. सो मोर जिते भी जियोग्राफी सीरीज चलची ता सहित पॉलिटी सीरीज हिस्ट्री ऑफ ओडिशा और बेसिक साइंस थ्रू क्वेश्चंस एटा मु चलीची सब मु PYQ बेस्ड हो बा रिसर्च बेस्ड किछिटा किछि मु ता ऊपर स्टडी करिकी मटेरियल कलेक्शन करी करूची. आई होप एसबू को आपण लाइक करूछंती. तो वीडियो जदि भल लगुची मु आहुरी भी आगु को पूरा होलिस्टिकली एएसओ और आज कंफर्म हे जाइछि कि एएसओ 2026 ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 340 ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି. ତ ତା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ହୋଲିଷ୍ଟିକାଲି କଭର୍ କରିବି. ଆଉ ଜିଏସ୍ରେ ମୁଁ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଉଛି ବା ପୁରା ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ମୁଁ ଦେଉଛି କି ଏଥିରେ ଆପଣ ଜିଏସ୍ର ଭଲ ସ୍କୋର୍ ରହିବ. ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋତେ ଟିକେ ମୋତେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ. ମୁଁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେବି କି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆଉ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଆଣେ. बेसिक्सटा देखिदबा एग्रीकल्चर रू एक्चुअली बहुत सारा क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन भी आसी जाए लाइक एग्रीकल्चर पैटर्न एग्रीकल्चरल इनपुट्स ये सब विषय बहुत इंपोर्टेंट. टोटल एग्रीकल्चरल अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम तार सप्लाई चेन एवरी आस्पेक्ट इज मोर इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम. तो से मु बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर टिके प्रथम देखिबा. तापर ओडिसा रो एग्रीकल्चर रिलेटेड बेसी किछि नाही, अल्प किछटा टॉपिक अछि जोटा टिके देखिदबा. तो जेमति कि आमे देखिथिले एटा सर्विस सेक्टर जेतले पढौतिली आ हमरो इंडस्ट्री सेक्टर भी सेतବେଳେ भी एटा डिस्कशन କରିଥିଲେ कि को सेक्टर हमरो ओडिसा रो केते प्रोवाइड करछि. देखि दंतु टर्शियरी सेक्टर 39%, हमर प्राइमरी सेक्टर जोटा एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज सेतिरे 19% जीडीपी दउछि आउ 45% 46% एम्प्लॉय माने वर्कफोर्स सेतिरे अछंती. तो एटा इंडिया से टाइम रे इन ऑल इंडिया लेवल रे सेटा 16% जीडीपी रे दउतरा 45% लोक वर्कफोर्स सेतिरे अछंती. तो एई जिनसटा मन रखिबे एटा पूरा माइंड मैप रे बनै दियंतु. एटा सब बेले काम रे दबो. प्रीलिम्स मेंस एसए सब तरह एटा काम रे आसीबो. तो प्राइमरी एक्टिविटीज कहले कोन बुझिबा. एक तो एग्रीकल्चर हे गेला, दुई रे माइनिंग क्वेरिंग रो हमरो जो जोटा सरफेस माइनिंग कहउचंती सेटा एथिरे जाउची. तीन रे फिशिंग सेक्टर, फॉरेस्ट्री, हंटिंग गैदरिंग, जूम कल्टीवेशन जोटा कहउचंती हमरो झूम आउ पास्टोरल एक्टिविटीज जो छेड़ी चरेबा गाय चरेबा से सब को कहउचंती. तो एटा बुझी गेला परे हमें तापर देखिया बेसिक एग्रीकल्चर एंड बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड की पैरामीटर्स. तो एठी देखंतु बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर कहले हमें कोन बेसिक कंपोनेंट कोन रहइला. प्रथम रहइला एटा गोटे फील्ड, एटा हेगला फील्ड. तो एथिरे फार्मर अछंती, फार्मर अछंती. तो सीए एग्रीकल्चर एथिरे करिवे माने गछ लगेबे. तो कथाटा कि एठी कोन सब बनुची. तो एठी जदि हम करबा एठी एग्रीकल्चर हबा आगरु किसा जिंस रहउची जाको इनपुट कहउचंती. एग्रीकल्चर हेई सरला परे जहा आउटपुट कहउचंती. तो इनपुट रे हम कोन कोन माने कंसीडर करि परिबा. प्रथम हम सीड कंसीडर करि परिबा, तापरे वाटर, तापरे हमरो लेबर, तापरे हमरो आउ कोन धर इलेक्ट्रिसिटी जहाँ किसी भी माइंड को आछि जोटा कि इनपुट सेक्टर रे प्रोवाइड हेई पारिबो. सेटा एगरा सब होला कोन ना हबा आगरु हमको एटा तरह दरकार. आउ ड्यूरिंग हार्वेस्ट एटा होछि प्री हार्वेस्ट माने प्री हार्वेस्ट. हार्वेस्ट टाइम रे ऑन फील्ड जेतो थिला बेलकु हमर फील्ड रे अच्छे माने चालीची एग्रीकल्चर सेतो बेले हमर कोन प्रोवाइड होछि. यदि हमर हार्वेस्टिंग रे हमर फर्टिलाइजर दरकार, तापरे हमर माने टेक्नोलॉजी लाइक मेकानाइजेशन दरकार. सेठी ताकू सोइंग करबा, सेठी अमल करबा, सेठी टेक्नोलॉजी यूज होछि सेगरा सब दरकार. आउ आउ कोन दरकार पड़े. तापरे इठी हमर इनपुट रे सॉइल भलो सॉइल दरकार, फर्टाइल सॉइल दरकार. तापरे एटा गला एति की माने कर गला एटा ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग. तापरे हार्वेस्टिंग आउट होला परे सेटा कोन दरकार हमको स्टोरेज दरकार, हमको मार्केट दरकार, हमको ट्रांसपोर्ट दरकार. तापरे हमको आउ कोन हे पारे भाबिले हमको आउ हाँ मन करे एति की हमरो दरकार. आउ जहा आसीबा हम ताकू तापरे फूड प्रोसेसिंग दरकार,
ଆମର ଯଦି କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍ ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁବା ତାକୁ ଅଧିକା ଲାଭ ପାଇଁ, ତ ଏ ସବୁ ପାଇଁ ଓଭରାଲି ଆମକୁ ଦରକାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଦରକାର। ତ ଏ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହଉଛି ଆମର ଯାହା ବି ଆଗ୍ରିକଲଚରରେ କନସିଡର ହବ। ଏଇଠି ସେ ଡିସ୍କସନ କରିଛି କ୍ଲାଇମେଟ, ୱାଟର, ସିଡ୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ଆମେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କହିଲେ, କ୍ୟାପିଟାଲ, ସଏଲ, ଏଠି ବି କ୍ୟାପିଟାଲ। ତ କଥାଟା ହେଲା କି ଏଇଟା ବେସିକ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ ଆଗ୍ରିକଲଚର ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ତ ଏମିତି ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଏଠି ବୁଝେଇଦେଲି କି କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ କଣ ଦରକାର ହଉଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ଟିକେ କନେକ୍ଟିଂ କରିବା କ୍ଲିୟର ହବ। ତ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ସ ଅଛି, ଲାଇକ ଆମର ପର ଡ୍ରପ ମୋର କ୍ରପ, ମାନେ କି ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ ଯୋଉଟା ଫିଲ୍ଡ ଟାଇମ ପାଇଁ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭର ଅଛି, ଆମର ଯଦି ଫୁଡ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭର ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛୁ, ପରେ ଆଉଟପୁଟ ଟା ତାଙ୍କର ହ୍ୟାମ୍ପର ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ସିଡ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବୀଜ ବାହକ ସ୍କିମ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଯୋଉ ବୀଜ ପଞ୍ଚାମୃତ ସ୍କିମ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଛି। ୱାଟର ଇରିଗେସନ ପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଅଲଗା ସବୁ। ତାପରେ ଏମିତି ସବୁ ଲେବର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ପିଏମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନା, ତ ଏସବୁ ସେ ଆସ୍ପେକ୍ଟରୁ ବୁଝି ହବ। ତାପରେ ସଏଲ କାର୍ଡ, ସଏଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ଆମର ହେଇଗଲା। ତ ସେମିତି ସେଇ ବେସିସରେ ଆମର ଟାଇପ ଅଫ ଫାର୍ମିଂ ବି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଫାର୍ମିଂ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଧରିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଯୋଉ ସବୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଧରିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରିକଲଚର ହେଇପାରେ। ଲାଇକ ଯଦି ଆମେ ରେନଫଲର ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ଧରିବା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଇରିଗେଟେଡ, ରେନଫେଡ ଆଉ ଡ୍ରାଏ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ରେନ୍ ଫେଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇରିଗେଟେଡ। ତା ନାଁ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଏ ଫାର୍ମିଂ। ଏଥିରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଏ ପିଲାଙ୍କୁ। ରେନ୍ ଫେଡ୍ ମାନେ ସିଏ ବର୍ଷା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ମନସୁନ ରେନଫଲ। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବର୍ଷା ହଉଛି ମନସୁନ, ତ ମନସୁନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲା, ତ ରେନ୍ ଫେଡ୍। ଡ୍ରାଏ ଡ୍ରାଏ ଫାର୍ମିଂ ଆମର ଲୋ ରେନଫଲ, ଯଦି ସେଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରୁ ବର୍ଷା ହଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଡ୍ରାଏ ଫାର୍ମିଂ, ଯୋଉଟା ଶୁଷ୍କ ଚାଷ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇରିଗେଟେଡ ମାନେ ଯୋଉଠି ଆମର ଇରିଗେସନ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ତ ତାକୁ କହିବା ଇରିଗେଟେଡ ଫାର୍ମିଂ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରାଏ ଫାର୍ମିଂ ଆକୁ ଡ୍ରାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫାର୍ମିଂ ବି କହନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫାର୍ମିଂ। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ପର୍ପୋଜ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଯୋଉଟା କରୁଛେ ତାର ପର୍ପୋଜ କଣ, ସେଟା କୋଉଠି ୟୁଜ ହବ, ସେ ବେସିସରେ ତିନି ପ୍ରକାର। ସବସିଷ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ଯଦି ନିଜେ ଯେତିକି କରୁଛୁ ତାକୁ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ କରୁଛୁ, ଦେନ୍ ସବସିଷ୍ଟେନ୍ସ। କିନ୍ତୁ କମର୍ସିଆଲ ଏବେ ଏଇଟା ଇନକ୍ରିଜ ହଉଛି, ଏଇଟା ବେଶୀ କମର୍ସିଆଲ ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ସେଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ହଉଛି ଦେନ୍ ସେଇଟା ହଉଛି ମାର୍କେଟିଂ ମାନେ କମର୍ସିଆଲ। ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଯୋଉଟା ସିଙ୍ଗଲ କ୍ରପ ଅନ୍ ଲାର୍ଜ ଇଷ୍ଟେଟ, ଏଇଟା ଟ୍ରାଡିସନାଲି ହେଇ ଆସିଛି, ଏଇଟା ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ହିଁ ହୁଏ। ବଟ୍ ଏଇଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିକି ପୋତିକି ତାକୁ ଇଷ୍ଟେଟ ସବୁ ଡେଭଲପ ହେଇକି ମାନେ ଟି କଫି ଏଇଟା ସେଥିରେ ଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମର ଯୋଉଠି ଆଗ୍ରିକଲଚର ହଉଛି ସେଇଟା କେମିତି ୟୁଜ ହଉଛି ତା ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ମାନେ ହାଇ ଇନପୁଟ ସ୍ମଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ସ୍ମଲ୍ ହେଇଥିବ ସେଟା ବାରମ୍ବାର ୟୁଜ କରୁଥିବା। କେମିତି ବାରମ୍ବାର ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାର ପାଣି ବହୁତ ଦଉଥିବା, ତ ସେଇଟା କହିବା ଆମେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ। ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ମାନେ ଲାର୍ଜ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବହୁତ ବଡ, ଲୋ ଲେବର, ଲେବର ସେଥିରେ ସର୍ଟ ଥିବେ, ତ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ। ଆଉ ମିକ୍ସଡ ଫାର୍ମିଂ କ୍ରପ ପ୍ଲସ ଲାଇଭ ଷ୍ଟକ୍, ତ ମିକ୍ସଡ ଭାବିଦେବେନି ସେ ଦିଟା ଯାକ ମିକ୍ସ। ମାନେ ଯଦି ଆମେ କ୍ରପ ବି ଚାଷ କରି, ଧର ଧାନ ଗହମ କି କଣ ଚାଷ କରୁଛେ ତା ସହିତ ଲାଇଭ ଷ୍ଟକ୍ ବି ଗାଈ ମଇଁଷି ଛେଳି ଏସବୁ ତା ସହିତ ପାଳୁଛେ, ସେ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଇନକମ ରେ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମିକ୍ସଡ ଫାର୍ମିଂ ବି ଅଛି। ଆଉ ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନ ଲାଇକ ସ୍ଲାଶ ଆଣ୍ଡ ବର୍ନ ଯୋଉଟା ଆମେ ଜୁମିଂ କହୁଥିଲେ, ତ ସେ ପ୍ରକାର ବି ସବୁ ଅଛି। ତ ଇଏ ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟର୍ମସ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡିଯିବନି କି ଏଇଟା କୁ କଣ କୁହନ୍ତି, ନାହିଁ ସେ କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବ ଯୋଉଥିରେ ପାଷ୍ଟରାଲିଷ୍ଟ ଇଏ ସେ ଏମିତି ମିଶେଇକି ସେ କିଛି ଦେଇଥିବ, ଯୋଉଟା ଏଇ ଟାଇପ ର କନସେପ୍ଟ ଟା ବୁଝିଗଲେ ବି ସେଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତାପରେ କ୍ରପିଂ ସିଜନ୍ସ ଅଫ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତିନିଟା, ଖରିଫ, ରବି, ଜେଦ୍। ଏଇଟା ମୁଁ ବେଶୀ ଟାଇମ ନବାକୁ ଚାହୁଁନି ଏଥିରେ। ଖରିଫ ମାନେ ଖରା ଦିନିଆ, ଆଉ ରବି ମାନେ ଯୋଉ ଶୀତ ଦିନିଆ ମାନେ ଶୀତ ଦିନିଆ, ଆଉ ଜେଦ୍ କପଟା ତା ମଝିରେ ଯୋଉଟା ହୁଏ। ତ ସେଇଟାର ସୋନ ଜୁନ ରୁ ଜୁଲାଇ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅର୍ଥ କାରଣ ଆମ ଯୋଉ ଏମଏସପି ଟା ବୁଝିବା ପରେ ମିନିମମ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଟା ଆର ବେସିସ ରେ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଜୁନ ଜୁଲାଇ ରେ ଅଛି, ଏଇଟା ସୋନ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ହୁଏ, ଆଉ ଏଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ରୁ ଜୁନ ମଝିଆ ମଝି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଶୀତ ଦିନେ ଏଇଟା ଇଏ ହେଲା, ଠିକ ମାର୍ଚ୍ଚ ରୁ ଜୁନ ମାସ ଭିତରେ ଏଇଟା ଅମଳ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମାନେ ମଞ୍ଜି ବୁଝା ହେଲା, ଅମଳ ହେଲା, ଏଇଟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର, ଏଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ରୁ ଏପ୍ରିଲ, ଏଇଟା ମେ ରୁ ଜୁଲାଇ ଭିତରେ ଅମଳ ହେଲା। ସେ ଟାଇମ ଟା ମେନ୍ କଥା ଏଥିରେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, କୋଉରାକୁ କୁହନ୍ତି କୋଉଥିରେ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଏ, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ପଡେ, ସବୁବେଳେ ପଡି ଆସୁଛି ବି, ଆଗକୁ ବି ପଡି ଆସୁଥିବ। ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ କି ଏଇଟା ଫଳ ଜାତୀୟ ମେନ୍, ପାଣି ଜାତୀୟ ଯେତେକ କୁକୁମ୍ବର, ୱାଟରମେଲନ, ମସ୍କ ମେଲନ, ଏଗୁରା ସବୁ ଜୈଦ କ୍ରପରେ ଗଲା, ଏଥିରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବନି। କନଫ୍ୟୁଜନ ହବ ଖରିଫ ଆଉ ରବି ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖରିଫ ରେ ଗଲା ରାଇସ୍, ମେଜ, କଟନ, ମିଲେଟ ଆଉ ସୋୟାବିନ୍। ମିଲେଟ ଟା ଜାଣିଦେବେ କାରଣ ମିଲେଟ ଟା ହଉଛି ଆମର
ସବୁଠୁ କମ୍ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠିକ୍ ଖରାଦିନେ ବି ଆମେ ଇଏ କଲେ ଖରାଦିନ ସରୁ ସରୁ ଆମେ ତାକୁ ଅମଳ କରିପାରିବା। ତ ମିଲେଟ୍ଟା ଆମର ହେଇଗଲା, ହଁ ମନେ ଅଛି। ସେମିତି ଧର ଆଉ କଣ ମନେ ରଖିପାରିବା, ଆଉ ହଉଛି ଏଇ ମେଜ୍ଟା ସବୁଠୁ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଜିନିଷ, ମେଜ୍ଟା ମନେ ରଖିଦେବେ। ମେଜ୍ ଆଉ ରାଇସ୍ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ରାଇସ୍ ବୋଥ୍ ସିଜନରେ ହୁଏ, ବଟ୍ ଖରିଫରେ ଅଧିକା ହୁଏ, ତ ଅଲଗା ସିଜନରେ ତାକୁ ଇରିଗେସନ ଦେଇକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତ ରାଇସ୍ଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ମେଜ୍ଟା ମନେ ରଖିଦବା, କଟନଟା ମନେ ରଖିଦବା, ମିଲେଟ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ସୋୟାବିନ୍ଟା ମନେ ରଖିଦବା। ତ କଟନ, ମେଜ୍, ସୋୟାବିନ୍ ହେଲେ ଖରିଫ, କଟନ, ମେଜ୍, ସୋୟାବିନ୍ ହେଇଗଲେ ଖରିଫ। ତାପରେ ଯଦି ଆସିବା ରବି କ୍ରପ୍ କୁ, ରବିରେ ହ୍ୱେଟ୍, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଥିରେ ଯେମିତି ରାଇସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଥିରେ ହ୍ୱେଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ନିହାତି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ମଷ୍ଟାର୍ଡ, ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ। ମଷ୍ଟାର୍ଡ, ଗ୍ରାମ, ବାର୍ଲି, ତ ଏମିତି ବାର୍ଲି, ମଷ୍ଟାର୍ଡ, ଗ୍ରାମ, ବାର୍ଲି, ମଷ୍ଟାର୍ଡ, ଗ୍ରାମ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମ୍ ରେ ଏଠି ରହିଯାଉଛି ମଷ୍ଟାର୍ଡ, ଏଠି ଏମ୍ ରେ ମେଜ୍, ତ କେମିତି ବି କରିକି ଆକୁ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ପଡେ। ତାପରେ ମାନେ କି ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପାରାମିଟର, ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି ସଏଲ, କ୍ଲାଇମେଟ, ୱାଟର ଆଭେଲେବିଲିଟି, କ୍ରପିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଏରା ସବୁ ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟର୍ମ ସବୁ ଦେଖିବା। ସିଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି, ଫର୍ଟିଲାଇଜର ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆଗରୁ କହିସାରିଛି, କି ଏନପିକେ ସାରଟା କେମିତି, ବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ଫସଫରସ୍, ଏରା ସବୁ ସାରର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଅଛି 3ଟା, ତ ତାର ରେସିଓ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଇମେରୀ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ, ମାକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଅଧିକା କ୍ୱାଲିଟିରେ ଦରକାର, ସେ ହଉଛି ଏନପିକେ, ସୋ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ପୋଟାସ, ଆଉ ପୋଟାସିୟମ ଆଉ ଫସଫରସ୍। ପି ରେ ଫସଫରସ୍, କେ ରେ ପୋଟାସିୟମ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ କ୍ୟାଲସିୟମ, ମାଗ୍ନେସିୟମ ଆଉ ସଲଫର, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। କ୍ୟାଲସିୟମ, ମାଗ୍ନେସିୟମ, ସଲଫର। ଆଉ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟରେ ଜିଙ୍କ, ବେରିୟମ, ଫେରମ, କପର, ମାଙ୍ଗାନିଜ, ମଲିବଡେନମ, ଏଗୁରା ସବୁ ମାଇକ୍ରୋ, ବହୁତ ଅଳ୍ପ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଦରକାର, ଯେମିତି ଆମର ଭାଇଟାମିନ୍ସ, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ବି ଦରକାର। ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଏନପିକେ ରେସିଓ, ଏଇଟା କଣ ହବା ଦରକାର, ମାନେ ଏଇଟା ଯେମିତି 4:2:1 ହବା ଦରକାର, ଏଇଟା ପଢିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଅଛି 9:2 ସମଥିଙ୍ଗ 4 या 6 ଏମିତି କିଛି ଅଛି, 1:1 ରେ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ୟୁଜ ହଉଛି, ବିକଜ ଆମେ ୟୁରିଆକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛୁ, ସବସିଡି ଦଉଛୁ ବୋଲି ୟୁରିଆର ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ୟୁଜ ହଉଛି। ତ ସିଏ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ। ସଏଲ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ, ସଏଲ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ମାନେ ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହୁଏ, ସିଏ ତାଙ୍କର ସଏଲର ହେଲ୍ଥର ସବୁ ଯାକ ପାରାମିଟର ସେଇଥିରେ ମାପିକି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଇନପୁଟ, ଧର ଗୋଟେ ଆମର ଜମି ଅଛି ଯୋଉଠି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅଧିକା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫସଫରସ୍ କମ ଅଛି, ସିଏ ଫସଫରସ୍ ବାଲା ସାର ୟୁଜ କରିବେ, ସିଏ ସବୁ ସାର ଆଣି କାହିଁ ୟୁଜ କରିବେ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ବେସିକ ନଲେଜ ଟା ନଥାଏ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଦିଆହଉଛି ସଏଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ସେମ୍ କନସେପ୍ଟ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ କେମିତି ପଇସା ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ, ରିପ୍ଲେନିଶ କରିବେ, ସେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଦେନ୍ କି ଟର୍ମ କିଛିଟା ସବୁ ଦେଖିବା। ଆମର ଆଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି, ଆମେ କହୁ କି ଗୋଟେ ସଏଲର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ କମ। ତ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିର ମାନେଟା କଣ? ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ ପର ଏରିଆ, ମନେ ରଖିବେ। ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ଆମର ଏରିଆ, ଗୋଟେ ହେକ୍ଟର ହଉ ବା ଗୋଟେ ଏକର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଠି ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ, ତ କେତେ ଆଉଟପୁଟ ହଉଛି, ଏତେ ଟନ୍ ପର ୟୁନିଟ ଏରିଆ, କେତେ ଏରିଆ ସେଇଟା ହଉଛି ଇଲ୍ଡ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ୟୁନିଟ ଏରିଆ ଯଦି ସେମ୍ ଥାଇକି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆମକୁ ବଢେଇବାକୁ ଚାହିଁବା, ତ କଣ କରିବା ନା, ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଇ ଇଲ୍ଡିଂ ଭେରାଇଟି ୟୁଜ କରିବା, ବା ଇରିଗେସନ ଦବା, ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ମେକାନାଇଜେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏଇଟା ଦେଲେ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନଟା ବଢିଯିବ। ପ୍ରଡକ୍ସନ ବଢିଲେ ଆମର ଇଲ୍ଡଟା ବଢିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେକୁଲାରିଟି ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଆଟା ବି ଆମର ମାନେ କମି କମି ଯାଉଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଜ ଟା କମି କମି ଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମର ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ହଉଛି। ସେଇଟା ଆମେ ସବୁ ଏଇଠି ଦେଖିବା। ତ these are important agricultural indicators, cropping intensity କଣ, land holding size କଣ, irrigation coverage କଣ, yield per hectare କଣ, ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଏଇଟା yield per hectare ହିଁ ଆମେ କହିଛେ। fertilizer consumption kg per hectare, farm mechanization level କୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ଲେବୁଲରେ ସେମାନେ ଫାର୍ମ ଚାଷୀ ମାନେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଫାର୍ମ ମେକାନାଇଜେସନ ମସିନ୍ସ, ଷ୍ଟୋରେଜ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ଲସ୍ କେତେ ହଉଛି, ଫାର୍ମର ଇନକମ ପର ଇୟର କେତେ, ସେଇଟା ଓଭରାଲି। ତ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କଣ? ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ, ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ତାର ମାନେ ହେଲା ଇଲ୍ଡ, ଇଲ୍ଡ ମାନେ ଆଉଟପୁଟ କେତେ, ଆଉଟପୁଟ ପୁଣି କେତେ, ସେଇ ଏରିଆଟା ନେଇକି ଆମେ କରିବା କି ଏତିକି ୟୁନିଟ ଏରିଆରେ କେତେ, ତ ସେଇଟା ହେଲା ପର ୟୁନିଟ ଏରିଆ। ତ ଏଇଟା କେଜି ପର ହେକ୍ଟର ବା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର ହେକ୍ଟର, ସେଇଟା ଆମେ ମେଜର। ଦେନ୍ ହେଲା କି କ୍ରପିଂ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। କ୍ରପିଂ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କଣ? ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ହଉଛି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ, ମାନେ ଆମେ କେତେ ଥର ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୟୁଜ କରୁଛୁ। ଗ୍ରସ୍ କ୍ରପ ଏରିଆ, ଗ୍ରସ୍ ୱାର୍ଡଟା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଗ୍ରସ୍ କ୍ରପ ଏରିଆ ମାନେ ଆମେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଥର ୟୁଜ କଲେ ବାଇ ନେଟ୍ ସୋନ୍ ଏରିଆ ଇନଟୁ 100%। ଏଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇକି ବୁଝଉଛି। ଲାଇକ୍ ମନେକର ଆମର ଅଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫିଲ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି
ଯୋଉଟାକି ଧାନ ଚାଷ ହଉଛି। ତ ସେଇଟା ମନେକର ଅଛି 4 ହେକ୍ଟରର ଅଛି, 4 ହେକ୍ଟରର ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ଦିଥର କଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ, ଦିଥର କଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ସିଜନରେ ଆମେ ମାନେ ଖରିଫ ସିଜନରେ ଧାନ କଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ଯୋଉ ଯେ ରବି କ୍ରପ ରେ ବି ତାକୁ ଅଲଗା କିଛି ଚାଷ କଲେ, ତ ଦିଥର ୟୁଜ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ପଡିବ ଗ୍ରସ୍ କ୍ରପ ଏରିଆ କେତେ ହେଇଗଲା, କ୍ରପ ଏରିଆ କେତେ ହେଇଗଲା ଗ୍ରସ୍ ଭାବେ ଦେଖିବା ତ ଦିଥର କାଉଣ୍ଟ ହବ 8 ହେକ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ଆମର ନେଟ୍ ସୋନ୍ ଏରିଆ କେତେ, ନେଟ୍ ସୋନ୍ ଏରିଆ ହିଁ ଆମର ମାତ୍ର 4 ହେକ୍ଟର, ସେଇ 4 ହେକ୍ଟର ହିଁ ୟୁଜ ହେଇଛି, ଅଧିକା ୟୁଜ ହେଇନି, ଇଣ୍ଟୁ 100%, ତା ମାନେ ଏଇଟା 200%। ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ, 200% ହେଇଗଲା ମାନେ ସେଇଟା ଆମର କ୍ରପିଂ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ସେଟା ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଇରିଗେସନ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି, ଇରିଗେସନ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ହେଲା, ଇରିଗେସନ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ହେଲା ଏରିଆ ଇରିଗେଟେଡ ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ସ। ସେମ୍ କନସେପ୍ଟ, ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରସ୍ ଇରିଗେଟେଡ ଏରିଆ ବାଇ ନେଟ୍ ଇରିଗେଟେଡ ଏରିଆ, ଯଦି ସେମ୍ ଏରିଆ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ପାଣି ଯୋଗା ହଉଛି କି 3 ଥର ଯୋଗା ହଉଛି, ସେଟା ଇରିଗେସନ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କୁହାଯିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ ଏଫିସିଏନ୍ସି, ସରି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ, ମାନେ ଏଠି ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନେଟ୍ ସୋନ୍ ଏରିଆ ବାଇ ଟୋଟାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ ଏରିଆ ଇଣ୍ଟୁ 100। ନେଟ୍ ସୋନ୍ ଏରିଆ ମାନେ ଆମର ଏଠି ଗ୍ରସ୍ ୟୁଜ ହଉନି, ଯେତେ ଥର ଚାଷ କରୁଛି ସେତେ ଥର ଗଣିଆନି, କେତେଟା ଏରିଆ ଆମର ଚାଷ ହଉଛି ବାଇ ଟୋଟାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ ଏରିଆ ଇଣ୍ଟୁ 100। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଯୋଉ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ ଏଫିସିଏନ୍ସି, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାତ୍ର 46 ରୁ 47% ହିଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ ଏଫିସିଏନ୍ସି, ମାନେ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆମର ଯେତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଅଛି ତାର 46 ରୁ 47% ହିଁ ୟୁଜ ହଉଛି ଆଗ୍ରିକଲଚରରେ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ୱାଟର ୟୁଜ ଏଫିସିଏନ୍ସି କଣ, ଆଉଟପୁଟ ପର ୟୁନିଟ ୱାଟର ୟୁଜ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ନା, କେତେ ତମର ଧର କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ବା କେତେ କେଜି ବାହାରିଲା ପର କେତେ ୱାଟର ୟୁଜ ମିଟର କ୍ୟୁ, ମିଟର କ୍ୟୁ ଭଲ୍ୟୁମ ଟା ତାର ୟୁଜ ହୁଏ, ସେଟା ହଉଛି ମିଟର କ୍ୟୁ। ୱାଟର ୟୁଜ ମାନେ ଲିଟର ନୁହେଁ, ମିଟର କ୍ୟୁ ତାର ଭଲ୍ୟୁମ ଟା। ତ ଲେବର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କଣ, ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଆଗ୍ରିକଲଚର ଦେଖିଲେ ସେଟା ହଉଛି ଆଉଟପୁଟ ପର ଏରିଆ, ଏଇଟା ସେମିତି ଟୋଟାଲ ଆଉଟପୁଟ ଫର ଟୋଟାଲ ଲେବର, ମାନେ ମାନେ କେତେ ନମ୍ବର, ଧର 10 କେଜି ବାହାରିଲା ଆମର ସେଠି 2ଟା ଫାର୍ମର ୟୁଜ ହଉଛି, ତ 5 ପର ଫାର୍ମର। ତ ଏମିତି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ୟୁଜ ଏଫିସିଏନ୍ସି, ଆଉଟପୁଟ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ହିଟ୍ ବାଇ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏଡ, ମାନେ କେତେ ବଢିଲା ବାଇ ଟୋଟାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ କେତେ ସପ୍ଲାଏ ହେଇଛି। କଷ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ, ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟ ଇନକୋଡ ପର ୟୁନିଟ ଏରିଆ, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ୟୁନିଟ ବାଇ ଡିଭାଇଡ କରିଦବା, ତ ୟୁନିଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଇନପୁଟ ଆଉଟପୁଟ ରେସିଓ, ଟୋଟାଲ ଆଉଟପୁଟ ବାଇ ଇନପୁଟ ଫ୍ରମ ମେକାନାଇଜେସନ, ମାନେ ନମ୍ବର ଅଫ ମେସିନ୍ସ ବାଇ ଏରିଆ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ବି ଏରିଆ ୟୁଜ ହଉଛି ତଳେ ହେଇଛି, କୋଉଠି ଉପରେ ୟୁଜ ହେଇନି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରିବେ। ତ ଏଇଠି କିଛିଟା ଟର୍ମ ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଆପଣ ନିହାତି ମନେ ରଖିବେ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଟର୍ମ ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ, ଏଇଟା ପଢିଛେ। ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କଣ ନା, ଆମେ ଯୋଉ ଯେମିତି ସବୁ ଫାର୍ମର ଆମର ଫାର୍ମର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବଢେଇବା ପାଇଁ, ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଆମ ଦେଶର ବଢେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏନ୍ସି ଇନ ଫୁଡ ହବା ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ କମ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଥିଲା, ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପଡୁଥିଲା, ଆମର ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ ଲୋକ। ତ ସେଠି ସଫିସିଏନ୍ସି ହବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କଲେ କଣ, ହାଇ ଇଲ୍ଡ ଭେରାଇଟି ଆଣିଲୁ। ହାଇ ଇଲ୍ଡ ଭେରାଇଟି ମାନେ କଣ ନା, ହାଇବ୍ରିଡ ଭେରାଇଟି, ଯୋଉ ଆମର ଗହମ ଆଉ ଧାନରେ ଖାସ କରି ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ସେଟାରେ ଗୋଟେ ଜିଏମଓ କ୍ରପ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ, ବା ତାକୁ ହାଇବ୍ରିଡ ହେଇକିରି ଗୋଟେ କ୍ରପ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି, ସେଇଟାକୁ ଆଣୁଥିଲୁ ଚାଷ ପାଇଁ। ସେଇଟାର ହେଲା କଣ, ତାକୁ ଯଦି ତମେ ଏନଫ୍ ୱାଟର ଆଉ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦେଲ, ଦେନ୍ ସିଏ ତମକୁ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଗୁଣ, ଯେତିକି ସେଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଥିଲା ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଦେବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର 1960s ଯୋଉଟା ଏଇଟା ହେଲା, ତ ଆମେ ପୁରା ଫୁଡ ଗ୍ରେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରିସିସନ ଫାର୍ମିଂ, ପ୍ରିସିସନ ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବେସ୍ଡ ଫାର୍ମିଂ। ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଆଗରୁ ୟୁଜ କରୁଥିଲୁ ପାଣି ମଡେଇବା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡରେ, କି ଆମେ ନଙ୍ଗଳ ଧରି ଚାଷ କରିବା, ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପକେଇବା, ତ ସେ ସବୁକୁ ନ କରି ଯଦି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବେସ୍ଡ କରିବା, ତ ପୁରା ଯୋଉଟା ଆମର ଦରକାର ସେଇ ସବୁ ପ୍ରିସିସନ ଆସିବ। ପ୍ରିସିସନ ମାନେ ପୁରା ସଠିକତା, ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ। ଲାଇକ୍ ଯଦି ଆମର ପର ଡ୍ରପ ମୋର କ୍ରପ ବାଲା ଜିନିଷ, ଯୋଉଟା ଲାଇକ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲିଂ ଇରିଗେସନ ଆମେ କରିବା, ଆମେ ଇରିଗେସନ ଯୋଉ ପୁରା ପାଣି ଦେଇ ଦଉଛେ, ଗଛ ତାର ଯେତିକି ନେଇଯିବ ଆଉ ବାକି ସବୁ ବୋହିଯିବ, କନସେପ୍ଟଟା ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ କନସେପ୍ଟ। ସେଇଥିରେ ଆମର ମାଟି ବୋହିଯାଏ, ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସିଏ ବି ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇ ବୋହିଯାଏ, ତ ସେ ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ। ତ ୱାଟର ବି ଲସ୍ ହୁଏ। ସେଥିରେ କଣ ନା, ଆମେ ଯେତିକି ଗଛ ଚେରରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଯେତିକି ଦରକାର ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ କରିବା, ତ କି ପତ୍ର ଉପରେ ମାଟି ଉପରୁ ଖାଲି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ କରିବା, ତ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରିସିସନ ଫାର୍ମିଂ। ତ ଦେयर ଆର୍ ମେନି ମେଥଡ୍ସ ଯୋଉଥିରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ ହେଇପାରିବ। ସେମିତି ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ, ସାରର ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ହବ। ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ମାନେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ସାର ଗୋଟେ ହଉଛି ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପେଷ୍ଟିସାଇଡ, ଯୋଉଟା ୟୁଜ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିବାନି। ଅର୍ଗାନିକ ମାନୁର ୟୁଜ କରିବା। ତ ସେମିତି ଅର୍ଗାନିକ ମାନେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ବିଭିନ୍ନ ମେଥଡ ସବୁ ୟୁଜ କରିବା, ତ କେମିକାଲ କେବେ ୟୁଜ କରିବା ନାହିଁ। ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ଆମର
ସିକିମ୍ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ବାଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁରା, ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ସେମିତି ଅଛି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଜିରୋ ବଜେଟ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ, ଯୋଉଟା ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଣିଥିଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଜିରୋ ବଜେଟ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ ମାନେ ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ ୟୁଜ କରିବା ଯୋଉ ଯାହାର କଷ୍ଟ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଏତେ କମିଯିବ ଯେ ସେଟା ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ସମାନ। ତ ତା ଦେହରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ତ ସିଏ ଜିରୋ ବଜେଟ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ, ତା ଦେହରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହିଁ ସେଇଠୁ ହିଁ ଖତ କରିବା, ସେଇଠି ୟୁଜ କରିବା। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେଲ୍ଫ ସଷ୍ଟେନିଂ ସାଇକେଲ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ଜିରୋ ବଜେଟ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ ତାକୁ କହିଲେ। ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଆଗ୍ରିକଲଚର, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ୱାର୍ଡଟା ମନେ ରଖିବେ, ଯୋଉଠି ଆସିଲା ଆମର ଏବେ ଆସୁଛି ମାନେ ସେଇଟାକୁ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଟର୍ମରେ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦବା। ସଷ୍ଟେନେବଲ ମାନେ ଆମେ ସାର ଫାର ୟୁଜ କରିବାନି, ଜୁମିଂ ଯେମିତି ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ସେମିତି କରିବାନି, ଯୋଉଥିରେ କି ପରିବେଶ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବନି। ତ ତାକୁ କହିବା ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଆଗ୍ରିକଲଚର। ଆଗ୍ରୋ ଇକୋଲୋଜି, ଦିଟା ୱାର୍ଡ। ଆଗ୍ରୋ ମାନେ ଚାଷ, ଇକୋଲୋଜି ମାନେ ଆମର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ। ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଫାର୍ମିଂ ମାନେ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଫାର୍ମିଂ ଯେମିତି ହବ ସେମିତି କରିବା। ତ ଆମର ସେଠିକାର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟକୁ ବୁଝିକିରି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ହବ ସେଇଟା କରିବା। ତ ସେଇଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ୍ଲାଇମେଟ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଗ୍ରିକଲଚର। କ୍ଲାଇମେଟ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଗ୍ରିକଲଚର ମାନେ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଯିବା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ କ୍ଲାଇମେଟ। ମାନେ କ୍ଲାଇମେଟ ଆମକୁ ଯୋଉ ଧୋକା ଦଉଛି, ଆମେ ଏମିତି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଯିବା ଯେ ଆମକୁ କ୍ଲାଇମେଟ ଆଉ ଧୋକା ଦେଇପାରିବନି। ଲାଇକ ଆମର ଧର ବର୍ଷା କମ ହଉଛି, ତ ଆମେ ଏମିତି ରେଜିଲିଏନ୍ସି ଆଣିବା। ଆମେ ମିଲେଟ ଚାଷ କରିବା, ଆମର ବର୍ଷା କମ ଦରକାର। ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କଲେ ସିନା ଆମର ପାଣି ଅଧିକା ଦରକାର, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଇ ସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ୟୁଜ କରିବା ଯୋଉଥିରେ କି କ୍ଲାଇମେଟ ସ୍ମାର୍ଟ ଆମେ ହେଇପାରିବା। ମେଜର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍, ଏଇଟା ତ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ମଡର୍ନ କନସେପ୍ଟ କିଛିଟା ନୂଆ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ। ହାଇଡ୍ରୋ ମାନେ ମନେ ରଖିବା, ହାଇଡ୍ରୋ ମାନେ ହେଲା ୱାଟର ରିଲେଟେଡ ସମଥିଙ୍ଗ। ପୋନିକ୍ସ ମାନେ ଫାର୍ମିଂ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ସଏଲ ଲେସ୍ ଫାର୍ମିଂ। ମାନେ କି ଆମେ ଯୋଉ ଗଛ କୋଉଥିରେ ଲଗଉଛୁ, ଆମେ ମାଟିରେ ଲଗଉଛୁ। ଏବେ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲାଣି ମାଟି ହିଁ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ସଲ୍ୟୁସନ ରେ ବୁଡେଇକି ରଖିବା। ଯୋଉ କେମିକାଲ ସଲ୍ୟୁସନ ରେ ଯୋଉ ବି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଦରକାର, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ପଟାସ, ଫସଫରସ, ଜିଙ୍କ, ମଲିବଡେନମ, ସବୁ ତା ଦେହରେ ମିଶିକି ଥିବ। ତା ଚେର ରହିଲା, ସେ ସେଇଠୁ ତା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ନେଇକିରି ତାର ଗଛ ବଢିଲା। ତ ୱାଟର ବେସ୍ଡ ସଲ୍ୟୁସନ ରେ, ତ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ୟୁଜ ରେ ଚାଲିଛି ଏବେ, ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଏରୋପୋନିକ୍ସ ମାନେ କି ଏୟାର ବେସ୍ଡ ରୁଟ ଗ୍ରୋଥ। ତ ଏୟାର ମାନେ ସେମିତି ହାଇଡ୍ରୋ ୱାଟର, ଏରୋ ମାନେ ହବ ଏୟାର। ଏଇଟା ବି ଜାଣିଲେ। ତ ସେଠି ଆମେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ବେସ୍ଡ କିଛି ସପ୍ଲାଇ କଲେ, ଇଏ କଲେ, ତ ସେଇଟା ହେଇଗଲା। ଭର୍ଟିକାଲ ଫାର୍ମିଂ। ଭର୍ଟିକାଲ ଫାର୍ମିଂ ମାନେ ଏଇଟା କାହିଁକି ହଉଛି, ଏଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସର୍ଟେଜ ପାଇଁ ଏଠି ଭର୍ଟିକାଲ ଫାର୍ମିଂ। ଚାଇନାରେ ସବୁ ବିରାଟ ବିରାଟ ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ଖାଲି ଉପରୁ ତଳ ଯାଇ ଚାଷ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ଲୋରରେ। ଏମିତି ତାକୁ ସବୁ ସଜେଇଥିବେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ ୟୁଜ କର କି ଏରୋପୋନିକ୍ସ ୟୁଜ କର, ସେଠି ପୁରା ମାଟି ହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଠି କେମିକାଲ ବେସ୍ଡ ଚାଷ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିସିସନ ଆଗ୍ରିକଲଚର। ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରିସିସନ ଆଗ୍ରିକଲଚର ମାନେ ଆମେ ଜିପିଏସ୍ ୟୁଜ କରିବା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବେସ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ୟୁଜ କରିକି ଚାଷ କରିବା। ଡ୍ରୋନ୍ ଫାର୍ମିଂ। ଡ୍ରୋନ୍ ଫାର୍ମିଂ ମାନେ ଆମେ ଡ୍ରୋନ୍ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ଧର ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ଛିଞ୍ଚିଲେ, ଆମେ ସ୍ପ୍ରେଇଂ ମନିଟରିଂ କଲେ, କଣ ରୋଗ ଫୋଗ ହେଲା, ତ ଆମେ ଘରେ ବସିଲେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରିକିରି ସିଏ କଲା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ କି ଏଠି ଟର୍ମ ଥିଲା ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ ର ଗୋଟେ ସବ୍ ପାର୍ଟ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ ମାନେ ସେଠି ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ ହବ, ସେଠି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଇନପୁଟ କିଛି ବେଶୀ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ସବ୍ ପାର୍ଟ ରେ ରହିଲା ଖାଲି ଫର୍ଟିଲାଇଜର କୁ ଯଦି ଆମେ ଫୋକସ କରିବା, ଦେନ୍ ସେଇଟା ହବ ଆମର ଯୋଉ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ, ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆଉ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ। ବଟ୍ ଆଉ ସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଯଦି ଆମେ ବାହାର ଜିନିଷ ୟୁଜ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହବ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ୟୁଜ କରିବା, ତ ସେଇଟା ହବ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ। ତାପରେ କେତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଆଇସିଏଆର ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଅଫ ଆଗ୍ରିକଲଚର ରିସର୍ଚ୍ଚ। ତାପରେ ଫୁଡ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଏ କଣ କରିବ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଆଉ ଫୁଡ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଏ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରେ, ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରିବେ, ଷ୍ଟୋରେଜ କରିବ। ନାବାର୍ଡ ଇଏ ଲୋନ ଦବ, ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସିଏସିପି ଯୋଉ ଆମର କମିଶନ ଫର ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସେସ, ଆର ରୋଲଟା ଆମେ ଦେଖିବା ପରେ। ତାପରେ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ କି କନସେପ୍ଟ। ଏଇଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ ରେ କିଛିଟା କନସେପ୍ଟ ଅଛି। ଲାଇକ ଆମେ ଯୋଉ ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଯୋଉଟା ୟୁଜ କଲେ, ସେଇଠି କଣ ନା ମନୋକ୍ରପିଂ। ମନୋକ୍ରପିଂ କଣ, ମନୋକ୍ରପିଂ ମାନେ ଗ୍ରୋଇଂ ଏ ସିଙ୍ଗଲ କ୍ରପ ଅନ ଦ ଫିଲ୍ଡ। ଏଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ କଥା ଭାବନି, ଏଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଗଲା, ତା ଉପରେ ଯୋଉ ଗଛ ଲାଗିଛି ସେଇଟା ଭାବନ୍ତୁ। ତା କଥା ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲାଗିଛି ଏଇଠି ଏମିତି, ସେ ହେଲା ମନୋକ୍ରପିଂ। ମିକ୍ସଡ କ୍ରପିଂ ମାନେ ଆମେ ଦି ତିନି ପ୍ରକାର କରିବା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ରୋ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, କିଛି ରୋ ପରେ ନାହିଁ। ଏଠି ଯେମିତି 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 ଆମେ ୟୁଜ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟୁ ଅର୍ ମୋର କ୍ରପ୍ସ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ମନ ଇଚ୍ଛା ୟୁଜ ହେଲେ, ସେଇଟା ହେଲା ମିକ୍ସ କ୍ରପିଂ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟର କ୍ରପିଂ କଣ, ଇଣ୍ଟର କ୍ରପିଂ ରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା,
ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା। ତ ମନେକର ଇଏ ସବୁ ରୋ ୱାଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମେ କରିବା। ଗୋଟେ ରୋରେ ସେମ୍ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେରେ ଅଲଗା ଥିବ। ତ ସେଠି ଡେଫିନାଇଟ୍ ରୋ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଥିବ। ତ ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରକପିଂ ମିକ୍ସଡ କପିଂରେ ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଏ। ଏଇଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିକ୍ସଡ କପିଂ ମାନେ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ମିକ୍ସଚର ପୁରା। ଇଣ୍ଟରକପିଂ ମାନେ ଇଣ୍ଟର ଲାଇନରେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହବ। ତାପରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ କ୍ରପିଂ, ଏଠି ମଲ୍ଟିପୁଲ କ୍ରପିଂ ମାନେ ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ କ୍ରପ୍ ଅନ୍ ଦ ସେମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ଇୟର। ସେମାନେ ମାନେ ଏ ଗୋଟେ ଇୟରକୁ ନେଇଯିବା, ଏଇଟା ମନେକର ଅଧା ଇୟର, ଏଇଟା ଅଧା ଇୟର। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଷ କଲେ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଷ କଲେ। ତ ମାନେ ଆଉ ଅଲଗା ପିରିୟଡ, ଆମେ ଧର ଗୋଟେ ପିରିୟଡ ଗୋଟେ ଚାଷ, ତାପରେ ଖରିଫରେ ରାଇସ୍ କଲେ, ଆଉ ବର୍ଷାରେ ରବିରେ ହ୍ୱିଟ କଲେ, ଦେନ୍ ସେଇଟା ହେଇଗଲା କଣ ମଲ୍ଟିପୁଲ କ୍ରପିଂ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ରପ ରୋଟେସନ। କ୍ରପ ରୋଟେସନ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଦେଖୁଥିବେ ଧାନ ଇୟର ୱାନରେ ୱେଟ୍ କଲେ, ଇୟର ଟୁ ରେ ପଲ୍ସ କଲେ, ଇୟର ଥ୍ରୀ ରେ ଅଏଲ ସିଡ୍ କଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଫୋର୍ଥ ବର୍ଷକୁ ୱେଟ୍ କଲେ। ତ ଏମିତି ହେଲେ ବେନିଫିଟ କଣ ହୁଏ ନା, କ୍ରପ ସବୁ ଗଛର କ୍ରପ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ସିଏ ମାଟିର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟଟାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ୟୁଜ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପଲ୍ସ ୟୁଜ କରୁଛେ, ପଲ୍ସ ର ଗୋଟେ ଥାଏ କି ସେଠି ଯୋଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସେସିଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ରାଇଜୋବିୟମ, ରାଇଜୋବିୟମ, ସିଏ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଆହୁରି ବଢେଇ ଦବ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଆହୁରି ବଢେଇ ଦବ, ତ ସେ ଆହୁରି ଉର୍ବରତା ବଢିବ। ତ ସେମିତି ତ କ୍ରପ ରୋଟେସନ ମାନେ ଆମେ ସିଙ୍ଗିଲ ବର୍ଷ କ୍ରପ କରିବାନି ଅଲଗା ଅଲଗା, ସେଇଟାକୁ ହେଇଯିବ ମଲ୍ଟିପୁଲ କ୍ରପିଂ। ଆମେ କରିବା କଣ ନା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଆମ ଗାଁରେ ଚାଷୀ ସିଏ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇ ଟାଇମରେ ଧାନ କରିଥିବେ। ନାଇଁ ସେମିତି କରିବାନି, ବର୍ଷେ ଧାନ କରିବା, ବର୍ଷେ ମୁଗ କରିବା, ବର୍ଷେ କିଛି ଅଲଗା କିଛି ଚାଷ କଲା, ତାପରେ ବର୍ଷ ପୁଣି ଧାନ କରିବା। ତ ଏମିତି କଲେ କ୍ରପର ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ସଏଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ କ୍ରପିଂ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କଣ। କ୍ରପିଂ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଗ୍ରସ୍ କ୍ରପଡ ଏରିଆ ନେଟ୍ ସୋନ୍ ଏରିଆ, ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି। ନେଟ୍ ସୋନ୍ 100% ମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିଯିବେ କଣ, ସିଏ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷକୁ ସେଇଟା ଥରରୁ ଅଧିକ ସେ ଜମିଟା ଚାଷ ହଉଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ରପିଂ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରାୟ 145% ପାଖାପାଖି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଓଡିଶାରେ ସେଇଟା 150% ପାଖାପାଖି ରହୁଛି। ତା ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଜମି ପାଖାପାଖି 45% ଅଧିକା ୟୁଜ ହଉଛି ବର୍ଷକୁ ଆଭରେଜଲି। ଆଉ ଓଡିଶାରେ ସେଇଟା ଆଉ ଅଧେ ଥର ୟୁଜ ହଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଆଭରେଜରେ ଏତିକି ବାହାରୁଛି। ତ ଏଇଟା ହାଇୟର ଇରିଗେଟେଡ ରିଜିଅନରେ ଏଇଟା ହୁଏ, ଲାଇକ ପଞ୍ଜାବ, ଆମର ହରିୟାଣା, ୟୁପି, ବିହାର, ଓଡିଶା, ଏଇସବୁ ରିଜନରେ ହିଁ ଏଇଟା ହୁଏ। ବଟ୍ ଆଉ ସବୁ ରିଜନରେ ଏଠି କ୍ରପିଂ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ବହୁତ ଅଧିକ, ପାଖାପାଖି 300, ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଉପର ରିଜନରେ 200 250 ପାଖାପାଖି ଥାଏ। ଆଉ ବାକି ସବୁ ରିଜନରେ କମ ଥାଏ, ମିଶିକିରି ସେଇଟା ହେଇଯାଏ 140% ହେଇଯାଏ। ସେଇଭଳି ଆଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କଣ, ଟୋଟାଲ ଆଉଟ ନାଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ କି ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ସାଇଜ ବହୁତ କମ ଆମର, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କାପାବିଲିଟି ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ ବହୁତ କମ ରହୁଛି। ତ ସେଇଟା କେମିତି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର 5 ଭାଗରେ ଏମିତି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଜିନାଲ, ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 ହେକ୍ଟର ଥିଲେ ମାର୍ଜିନାଲ। ତ ଆମର ପାଖାପାଖି 80% ରୁ 90% ଫାର୍ମର ଏଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କାହିଁକି ଆଉଛନ୍ତି ନା, ଆମର ସେ ଯୋଉ ହେରିଡିଟାରୀ ଲ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ସେତେ ଭାଗ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ସେ ସେମିତି ଯିବ। ତ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୋଟେ। ତାପରେ ସ୍ମଲ ମାନେ 1 ରୁ 2 ହେକ୍ଟର, ସେମି ମିଡିୟମ ମାନେ 2 ରୁ 4 ହେକ୍ଟର, ମିଡିୟମ 4 ରୁ 10 ହେକ୍ଟର, ଲାର୍ଜ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 10 ହେକ୍ଟର। ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ କନସେପ୍ଟ। ତାପରେ ଆଉ ରହିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିଲି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ ଲିଡିଙ୍ଗ ଟୁ ସ୍ମଲ ସାଇଜ। ଆଉ କନସୋଲିଡେସନ ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ, ଯୋଉ ଆମର ଚକବନ୍ଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ କରେ କି ତମର ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜମି ଅଲଗା ହେଇକି ଅଛି, ତ ତାକୁ ଏକାଠି କରିଦବା। ଏଠି ପାଖ ଜମିରୁ ତମକୁ କିଛି ଦେଇଦବା, ତମ ଜମି ପାଖରେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇଦବା। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କନସୋଲିଡେସନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାପାବିଲିଟି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଟର୍ମ, ଏଟା ମନେ ରଖିବେ। ସୁଇଟେବିଲିଟି ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର ଆଗ୍ରିକଲଚର ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଇଟ୍ସ ସଏଲ, ସ୍ଲୋପ, କ୍ଲାଇମେଟ, ମାନେ ଓଭରଅଲ କେତେ ସୁଇଟେବୁଲ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାର କ୍ୟାପାବିଲିଟି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଗ୍ରେଡେସନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ବି ଡିସକସ କରିଥିଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଗ୍ରେଡେସନ, ସଏଲ ଏରୋଜନ, ଆ ଭିତରେ ଟିକେ କନସେପ୍ଟ ମାନେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଏ ବୁଝିବା। ତ ଡିକ୍ଲାଇନ ଇନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ହେଲା କ୍ୱାଲିଟି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସଏଲ ଏରୋଜନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଏଲ ଏରୋଜନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ଗୋଟେ ସବ ପାର୍ଟ। ତା ଛଡା ସଏଲ ଏରୋଜନ ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା, ମନେକର ସଏଲ ଅଛି, ତ ଏଇ ଉପର ପାର୍ଟଟା ଯୋଉଟା ଫର୍ଟାଇଲ ପାର୍ଟଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବାକୁ କୁହନ୍ତି ସଏଲ ଏରୋଜନ। ଆମର ପାଣି ଚାଲିଗଲେ, ପାଣି ବୁହାଇ ଦେଲେ ବହୁତ, ଦେଖିବେ ଗଛ ଚେର ଫେର ଦେଖାଯାଏ, ଉପର ଲେୟରଟା ପଳାଏ। ତ ସେଇ ଉପର ଲେୟରଟା ବହୁତ ଫର୍ଟାଇଲ, ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଦରକାର, ଯୋଉଥିରେ କି ଏୟାର ବି ଅଧିକା ଥାଏ।
ତ ସେଇଟା ହଉଛି ସଏଲ ଇରୋଜନ। କିନ୍ତୁ ସାଲିନିଟି ଆଲକାଇନିଟି ମାନେ ସଏଲ ଟା ଖାରିଆ ହେଇଯିବ ବା ଲୁଣିଆ ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ଲୁଣି ମାରିଯିବ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଇଗଲେ। ୱାଟର ଲଗିଂ, ପାଣି ଯଦି ଅଧିକା ସମୟ ଜଗିକି ରହିଲା, ଏଇଟା ୱାଟର ଲଗିଂ କଣ୍ଡିସନ, ଏଇଟା ଏଇଟା ୱାଟର ଲଗିଂ। ତ ଏଇଟା ସାଲିନିଟି କଣ୍ଡିସନ। ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ, ଏ ସବୁ ବି ଆମର ଡିଗ୍ରେଡେସନ ଟା ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ ଟର୍ମ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ନେଟ୍ ସୋନ୍ ଏରିଆ, ଆକ୍ଚୁଆଲ ଏରିଆ ସୋନ୍ ୱିଥ କ୍ରପ୍ସ। ଗ୍ରସ୍ ଟୋଟାଲ ଏରିଆ କ୍ରପ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଏରିଆ ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ସ, ମାନେ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହଉଛି ତ ସେଇଟା ସବୁକୁ ସେତେ ଥର ଗଣିବା, ତ ସେଇଟା ଗ୍ରସ୍ କ୍ରପ ଏରିଆ ହେଇଯିବ। ଫ୍ୟାଲୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟ ଅନୟୁଟିଲାଇଜ ଫର ଏ ସର୍ଟନ ପିରିୟଡ ହେଇଗଲେ, ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ପିରିୟଡ ପାଇଁ ସେଟା ଛାଡି ଦିଆଯାଏ ଦେନ୍ ସେଟା ଫ୍ୟାଲୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହବ। ଦେନ୍ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଲୋ, ଏଇ ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଦେଖନ୍ତୁ। କରେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଲୋ ମାନେ ଯଦି 1 ଇୟର ରୁ କମ ଅଛି ଦେନ୍ ସେଇଟା ହବ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଲୋ, ତାଠୁ ଅଧିକା ହେଲେ ଫ୍ୟାଲୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। 1 ଇୟର ରୁ କମ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଲୋ। ତାପରେ ଲଙ୍ଗ ଫ୍ୟାଲୋ, ଯୋଉଟା ମୋର ଦେନ୍ 1 ଇୟର ଲଙ୍ଗ ଫ୍ୟାଲୋ। କଲ୍ଟିଭେବୁଲ ୱେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସୁଇଟେବୁଲ ଫର କଲ୍ଟିଭେସନ ବଟ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ଡ, ସେଇଟା ହବ କଲ୍ଟିଭେବୁଲ। କଲଚରେବୁଲ ୱେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରିସିସନ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଦେ ଜାଣିଲେ। ଡିଗ୍ରେଡିଂ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ଆଗ୍ରୋ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି, ଆଗ୍ରୋ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଗ୍ରିକଲଚର ତା ସହିତ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଏସବୁ କରିବେ, ଆଗ୍ରୋ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ, ତମେ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତ ବର୍ଷକୁ ଏତିକି ସପ୍ଲାଇ ଆମକୁ କରେ, ଧାନ ଗହମ କି କିଛି ବି କ୍ରପ ହେଲା, ତ ସେଇଟା ହେଇଗଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ। ତାପରେ ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଇଣ୍ଟେନସିଭ ଫାର୍ମିଂ ଜାଣିଲେ ନିଜ ୟୁଜ ପାଇଁ, ଏ ଯୋଉ ଅଧିକ ହାଇ ଇନପୁଟ ହାଇ ଆଉଟପୁଟ ଫାର୍ମିଂ, ତ ଛୋଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ଅଧିକ ଇନପୁଟ ଦେଇକିରି। ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ଫାର୍ମିଂ ଜାଣିଲେ ବଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିବ ଆଉ ଲେବର କମ ଥିବ। ସବସିଷ୍ଟେନ୍ସ, ନିଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଯାହା ଇନକମ କରୁଛ ଅଳ୍ପରେ ସେତିକି। କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂ ଜାଣିଲେ କି ମାର୍କେଟ ଆଉ ପ୍ରଫିଟ ପାଇଁ। ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଜାଣିଲେ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ମେଜର ଫର୍ମସ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ କନସେପ୍ଟ, ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ, ଡ୍ରାଇ ଫାର୍ମିଂ, ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫାର୍ମିଂ, ଏଇଟା ଜାଣିଲେ। ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ଯୋଉ ଜମିକୁ ୱେଟ କରିକି କରାଯାଏ, ରାଇସ୍ ଟା ମୁଖ୍ୟ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆସିଗଲେ ଆମେ କ୍ରପ କୁ ଆସିଗଲେ। ଏଇଟା ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିଛି ବି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ସୋ କ୍ରପ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ମୁଁ କିଛିଟା ମାନେ ବେସିକ କ୍ରପ ରେ କରିଛି, ତାର କଣ ଦରକାର, କ୍ଲାଇମାଟିକ କଣ୍ଡିସନ କଣ ଦରକାର ଯେ ଭଲ ହବା ପାଇଁ ଇଏ ସେ, ତ ସେଇଟା ଏଇଠି ଡିସକସନ କରିଦବା। ତ ରାଇସ୍ ୱେଟ ମେଜ୍, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇସ୍ ଟା ଜାଣିଲେ ଖରିଫ, ଅଧିକା ଟେମ୍ପରେଚର ଦରକାର 20 ରୁ 35, ରେନଫଲ ଅଧିକା ଦରକାର 100 ରୁ 200। କିନ୍ତୁ ହ୍ୱେଟ୍ ହଉଛି ରବି କ୍ରପ, ତାର 10 ରୁ 25 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର, ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନେ ସେ ବୁଣା ହୁଏ, ତ ସେଇଟା। ଆଉ 50 ରୁ 75 ବର୍ଷା ଅଟୋମେଟିକାଲି କମ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଜ୍, ମେଜ୍ ଟା ହଉଛି ସିରିଏଲ ରେ ଯାଉଛି ସବୁ, ଏତିକ ସିରିଏଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଖରିଫ, ମେଜ୍ ଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଖରିଫ, ତାର 18 ରୁ 27 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର, ମାନେ ଇଏ ଟିକେ କମ ଟେମ୍ପରେଚର ଦରକାର ରାଇସ୍ ଠାରୁ। ଆଉ ବର୍ଷା ବି 50 ରୁ 80 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା, ଯୋଉଠି ମେଜ୍ ମାନେ ମକା, ଯୋଉଠି କମ ବର୍ଷା ହଉଥିବ ସେଠି ଏଇଟା ଚାଷ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୁଭିଆଲ କ୍ଲେଇ ଲୋମି, ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ନଈ ପଠା ଇଏ ହେଲା ସେଠି ବେଶୀ ହବ। ଏଇଟା ବି ଆଲୁମିଆଲ ଲୋମି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ୱେଲ ଡ୍ରେନ୍ଡ ଲୋମି, ମାନେ ପାଣି ଜମା କଣ୍ଡିସନ ରହିବନି। ଦେଖିଲେ ଏଠି ପାଣି ବର୍ଷା କମ ରେ ବି ଏଠି ହେଇଯାଉଛି, ତା ଅର୍ଥ ଯେ ପାଣି ଉପରେ ବେଶୀ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ମେଜ୍ ସେଇ ଭଳିଆ। ଆଉ ପଲସେସ୍, ପଲସେସ୍ ହେଲା ଆମର ଖରିଫ ର ବି ଦିଟା ଯାକ ପଲ୍ସ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ପଲସେସ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଫୁଡ ଲେଗୁମେ ଭଳିଆ ସେଟା ହୁଏ। ଆଉ 20 ରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର, ସେମ୍ ଆଜ ପାଖାପାଖି ରାଇସ୍ ସହିତ ଯାହା ସମାନ। ଆଉ 50 ରୁ 100 ଡିଗ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଣି କମ ଦରକାର। ସେମିତି କଟନ ଟା ଗୋଟେ ଖରିଫ ଫାଇବର କ୍ରପ, 21 ରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରାଇସ୍ ସହିତ ସମାନ, 50 ରୁ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ। ଆଉ ସୁଗାର କେନ୍ ଯେମିତି ଆନୁଆଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଗାର କେନ୍। ଟି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଫି, କଫିର ବି ଟିକେ ଟି ଆଉ କଫି ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ମେଜର କରିବେ। ୱେଲ ଡ୍ରେନ୍ଡ ଲୋମି ଏସିଡିକ ସଏଲ, ଏଇଟା ଏସିଡିକ ସଏଲ ଦରକାର ଟି ପାଇଁ। ଆଉ ସେଟା ଡ୍ରେନ୍ଡ, ସେଟା ସବୁବେଳେ ଟି ଟା ଜମା ପାଣି ରହିବନି ମୂଳରେ। 150 ରୁ 250, ଟିକେ ଅଧିକା ବର୍ଷା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି, ବର୍ଷା ଅଧିକା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ରହିବନି ଜମା ମୂଳରେ, ହେଲେ ସେଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ତାର କନସେପ୍ଟ। 15 ରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର। ଏମିତି ମେଜର ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ କଣ୍ଟ୍ରି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବେ ପୁରା। ରାଇସ୍ ରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ହ୍ୱେଟ ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଫାଷ୍ଟ, ମେଜ୍ ରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଫାଷ୍ଟ, ପଲ୍ସ ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତାପରେ କଟନ ରେ ଗୁଜୁରାଟ, ସୁଗାର କେନ୍ ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଟି ରେ ଆସାମ, ତାପରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ସବୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ, ୟୁଜେସ୍ ଜାଣିଗଲେ, ଏଇଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା, ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ମେଜର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଜାଣିଦବା ବେସିକ କ୍ରପ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ହେଲା କି ଏମଏସପି, ମାନେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍। ଆର ମାନେ କଣ? ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ, ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍। ସପୋର୍ଟ ମାନେ କଣ? ଚାଷୀଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ, ସପୋର୍ଟ ଟୁ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି, ଫାର୍ମର୍ସ।
ଆଉ ବାଏ କିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ଟୁ ଫାର୍ମର୍ସ। ମିନିମମ୍ କାହିଁକି, ଏଇଟା ଯେତିକି ସେଇଟା ହବ ମିନିମମ୍, ସେଇଟା ହଉଛି ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ତା ଉପରକୁ ପଛେ ପାଇବେ, କମ୍ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ? ସପୋର୍ଟ ଏଇଟା ମେଜର ଖାସ କରି ଗୋଟେ ଟାଇପ ଅଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତ କହିବନି, ଏଇଟା ଆସିଓର୍ଡ ବାଇ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍କିମ୍, ମାନେ ବାଇ ସ୍କିମ୍ ମାନେ କି ଆମର ଫାର୍ମର ମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି। କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଯୋଗୁ ଆମର କ୍ରପ ଫେଲିଓର ହେଇଯାଉଛି, କି କ୍ରପ ଯଦି କିଛି ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛି ତ କ୍ଲାଇମେଟ ତ ବେସିକାଲି ନୁହେଁ କି ମାର୍କେଟ କଣ୍ଡିସନ, ସରି କ୍ଲାଇମେଟ ନୁହେଁ ମାର୍କେଟ କଣ୍ଡିସନ ରୁ, ମାର୍କେଟ କଣ୍ଡିସନ ଯଦି ଉପର ତଳ କିଛି ହଉଛି, ଧର ଗୋଟେ ଥର ବହୁତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେଇଗଲା ତ ମାର୍କେଟରେ ସେ ବେସିକାଲି ପ୍ରାଇସ୍ କମ ହେଇଯିବ। ତ ଚାଷୀଟା ଆମେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ତାର କମ ହେଇଗଲା ତାର ପ୍ରାଇସ୍, ସେମିତି ତ ସେଠି ଆଉ ଯଦି କମ ହେଇଗଲା ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କମ ହେଲା, ଦେନ୍ ସେ ନିଜେ ୟୁଜ କରିକିରି ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ବିକିବ ସେ କିଛି ଯାହା ଲାଭ ପାଇବ। ତ ସେଇଟା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଭାରିଏବୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଚାଷୀ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଯଦି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ମାର୍କେଟ ରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିନିମମ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଥିରେ କଣ ହବ ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସବୁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ବାଇ ମନ୍ଥ ମାନେ ବାଇ ଆନୁଆଲି ଏଇଟା ହୁଏ, ମାନେ ସବୁ ଖରିଫ କ୍ରପ ପାଇଁ ଥରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବ ବର୍ଷକୁ, ତାପରେ ରବି କ୍ରପ ପାଇଁ ଥରେ କରିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରେ ଏମଏସପି ଯେ ଆମେ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ଏଇ କ୍ରପ, ସେ ପ୍ରତି କ୍ରପ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବ, ଧାନ ପାଇଁ ଏତିକି, ତା ପାଇଁ ଏତିକି, ଗହମ ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ସିଏ କଲେ କଣ ହବ ନା, ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିବ ମୁଁ ଏତିକିରେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରିବି। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଦେଖୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ପାଖରେ ଦିଟା ଅପସନ ଅଛି, ମାର୍କେଟ ଅଛି ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯୋଉ ଏମଏସପି ଠାରୁ ଅଧିକା ରହୁଛି, ସେ ମାର୍କେଟରେ ବିକିଲା ଅଧିକା ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କମ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଯାଇକି ମଣ୍ଡିରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ବିକିଦେଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ନେଇଗଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନବା ପାଇଁ ତାର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ପଢିଲେ ଫୁଡ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେ ଧାନ ଗହମ ଏସବୁ ନବ। ଅଏଲ ଯୋଉ ଆମର ତେଲ ଜାତୀୟ, ତା ପାଇଁ ଅଲଗା କିଛିଟା ଅଛି ସଂସ୍ଥା, ତ ସିଏ ସବୁ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରିବେ, ନାଇଁ ତାକୁ ସିକ୍ୟୁର କରିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ସିକ୍ୟୁର କରିକିରି ଯୋଉ ଆନ୍ନା ଯୋଜନା ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ତାକୁ ଦବା। ତ ଏ ତାର ଫୁଡ ମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଠି ଡୁଆଲ ବେନିଫିଟ ହଉଛି, କଣ ହଉଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଫାର୍ମର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉନି ସେଠି ବାଣ୍ଟି ଦବା। ତ ଏସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ ବି ଚଲାଉଛି। ତ ଏଠି ଏମଏସପି ବିଷୟରେ ଟିକେ ବେସିକ ଦେଖିଦବା କଣ ସେ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଟ୍ କ୍ରପ ଏମଏସପି ଆଟ୍ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ସୋଇଂ ସିଜନ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ସିଏସିପି ଆଡଭାଇସ୍। ସିଏସିପି ଆଡଭାଇସ୍ ଟା ମୁଁ କହିବି, କମିଶନ ଫର ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ କଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସେସ୍। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କମିଶନ ଅଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ 23ଟା କ୍ରପ ରେ ଅଛି ଏମଏସପି, ସେଇଟା ଡିଟେଲ ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ବଟ୍ ଏମଏସପି ଡିକ୍ଲେୟାର ଫର 25 କ୍ରପ୍ସ କଣ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଦିଜ୍ ପ୍ରାଇସେସ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଲିଗାଲ ବ୍ୟାକିଂ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ, ତା ମାନେ ଏମଏସପି ଲିଗାଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। କୌଣସି ଲିଗାଲ ବ୍ୟାକିଂ ନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମର ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା 3ଟା ପଲିସି ଆସିଥିଲା, ଏଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଲା 2 ବର୍ଷ ତଳେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଥିଲା କି ଆମେ ଏମଏସପି କୁ ହଟେଇ ଦବା, ତ ସେଇଟାକୁ ଚାଷୀ ମାନେ ବିରୋଧ କଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେଇଟା ହଟିଲା ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ଟୁ ସିଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଫର ଷ୍ଟିପ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଡ୍ରପ୍। ତ ସିଏସିପି ରେକମେଣ୍ଡ ଫର 23 କମୋଡିଟି, এটা 25ଟା ନୁହେଁ, ଭୁଲ କଥା। 23ଟା ମନେ ରଖିବେ। 23ଟା 17ଟା ଖରିଫ ରହିଲା, 6ଟା ରବି ରହିଲା, 17 6 23। ତା ଦେହରୁ ଏମିତି ଯଦି ଡିଭାଇଡ କରିବା, 7ଟା ସିରିଆଲ, 7ଟା ହଉଛି ଅଏଲ ସିଡ୍, 5ଟା ଡାଲି ଜାତୀୟ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା କମର୍ସିଆଲ କ୍ରପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେମିତି କଟନ୍, କୋପ୍ରା, ସୁଗାର କେନ୍, ର ଜୁଟ୍ ଅଛି। ସୁଗାର କେନ୍ଟା ମନେ ରଖିବି, ଏଇଟା ଏମ୍ଏସ୍ପି ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆର୍ପି ଅଲଗା ଅଛି, ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ରେମ୍ୟୁନେଟେରୀ ପ୍ରାଇସ୍, ସେଇଟା ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା ସେପଟରେ। ତ ଏଠି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କି ଏଇଟା କେମିତି ମନେ ରଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ 2ଟା ସି ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍, କଟନ୍, କୋପ୍ରା, ର ଜୁଟ୍। ତ ଏଠି କୋପ୍ରାଟା କପା ଆଉ କଟନ୍, এটা ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୁଏ, ବଟ୍ ଏଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କଟନ୍, କପଡ଼ା, ର ଜୁଟ୍। ଏଠି ଟି କି କଫି ନାହିଁ। ଦେନ୍ ପଲସେସ୍କୁ ଗଲେ ଚଣା, ଉରଦ, ମସୁର, ମୁଗ, ଅହର ବା ତୁର ରୁହେ। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଆଉ ଉରଦ ଡାଲି ଆଉ ମକା, ଏ ଯେଉଁ ମୁଗ, ମସୁର ଆଉ ଅହର। ତ CUMMA ବା କିଛି ବି ଏମିତି ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ତ ମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ 7 ନମ୍ବର, ଆଉ 7ଟା ଅଏଲ୍ ସିଡ୍ 7ଟା। ତ ଯଦି ପଚାରିବ 7 ଏମ୍ଏସ୍ପିରେ 7ଟା ତେଲ ଜାତୀୟ ବା ଅଏଲ୍ ସିଡ୍ ଅଛନ୍ତି କି 5ଟା ଅଏଲ୍ ସିଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ଇଏ ଆ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରାଇବ। ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ସେଥିରେ ରାପସିଡ୍ ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଟ୍ ଅଛି, ବାଦାମ, ସୋୟାବିନ୍ ଅଛି,
ସନଫ୍ଲାୱାର ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଅଛି, ସେସମମ୍ ଅଛି, ତାପରେ ସାଫ୍ଲାୱାର ଅଛି, ନାଇଜର ସିଡ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ନାଇଜର ସିଡ୍ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନା, ବଟ୍ ଏଇଟା ପଡ଼େ, ନାଇଜର ସିଡ୍ଟା ପଡ଼େ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଟା ଏସ୍ରେ ନାଁ ଅଛି, ଚାରିଟା ଏସ୍ରେ ସନଫ୍ଲାୱାର, ସାଫ୍ଲାୱାର, ସେସମମ୍, ସୋୟାବିନ୍, ଚାରିଟା ଏସ୍। ତାପରେ GRN, ତ ଏଇଠି ତ ଏଇ ଚାରିଟାରେ 7ଟା ନାଁ ଅଛି। ସେମିତି ସିରିଏଲରେ କ'ଣ ପ୍ୟାଡି ହ୍ୱିଟ୍ ପାଇଁ ରହିଗଲା, ମେଜ୍ ମକା ପାଇଁ ରହିଲା, ବାଜରା, ଜୱାର, ରାଗି, ବାର୍ଲି। ତ 2ଟା BRJM, ତ B, 2ଟା B, ତାପରେ RJM, ଯେଉଁ ମାନେ ବାଜରା, ବାର୍ଲି, R ହେଉଛି ରାଗି, ତାପରେ ଜୱାର, ତାପରେ ହେଉଛି ମେଜ୍। ତ ଆଉ ପ୍ୟାଡି ଆଉ ହ୍ୱିଟ୍ ରହିଲା। ତ ଏଥିରୁ 17ଟା ହେଉଛି ଖରିଫ, 6ଟା ରବି। ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେଉଛି ଖରିଫ 6ଟା, ରବି 6ଟା କ'ଣ କ'ଣ, ଏଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରୋସିଜିଓର କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋସିଜିଓର ଏଠିକି ଅଛି। CACP, କମିଶନ ଫର ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ କଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସେସ୍, ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ଆକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବ ଏଇଥରକ ଏଇ ସିଜନ୍ ପାଇଁ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଏତିକି, ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଲା। ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ দিব ଆଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଛି CCEA, କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଅନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଫେୟାର୍ସ, ସରି ଆଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଠାଇବ CCEAକୁ ପଠାଇବ। CCEAର ହେଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି PM। ତ PM CCEA ତାକୁ ଏଇ CACP ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ବେସ୍ରେ MSP ସେଟ୍ କରିବ। ତ MSP ସେଟ୍ କରୁନି CCAP, କମିଶନ ଫର ଆଗ୍ରିକଲଚର କଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ କରୁଛି କିଏ, CCEA, କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଅନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଫେୟାର୍ସ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମର CCAP। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ସିଏ କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ରେକମେଣ୍ଡ କରେ, ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା କଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ କନସିଡ଼ର କରେ କି ଆମର ଯେଉଁ CCAP ଯେ ରେକମେଣ୍ଡ କରେ ଆମର ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ପେଡ଼୍ ଆଉଟ୍ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଯାଇଛି, ମାନେ କି ଭିଜିବୁଲ୍, ଯେଉଁଟା ଫାର୍ମର ସେ ନିଜେ ତା ହାତରୁ ଦେଇଛି, ଲାଇକ୍ ସିଡ୍ ପାଇଁ ଦେଲା, ଲେବର, ଇରିଗେସନ୍, ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ଫୁଏଲ୍, ଏଇଟା ତା ହାତରୁ ଗଲା, ସେଟା କହୁଛନ୍ତି A2 କଷ୍ଟ। ତାପରେ A2 କଷ୍ଟରେ FL ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଲେବର, ଯେଉଁଟା କିଛିଟା ହେଲା ଅନସିନ୍, ସିଏ ତା'ର ଧର 2 ଭାଇ ଯାକ ମିଶିକିରି କଲେ, କି ଭାଇ ସେ ନିଜେ, ତା ପୁଅ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଖଟିଲେ, ତ ତା'ର ଗୋଟେ ଅନପେଡ଼୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଲେବର ମିଳିଥିଲା। ତ A2 ପ୍ଲସ୍ FL। ତାପରେ C2 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା C2 କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ କଷ୍ଟ, ସେଥିରେ 2ଟା ଯାକ ରହିବ, A2 ପ୍ଲସ୍ FL ରହିବ, ଆଉ ରେଣ୍ଟାଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଓନ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମାନେ ସେ ଯଦି କିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନ୍ କରୁଛି ତାର ରେଣ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପେଡ଼୍ ଅନ୍ ଫିକ୍ସଡ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଯଦି କିଛି ଫିକ୍ସଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ଉପରେ ସିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଆଉ ରେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲିଜ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯଦି ମାନେ ଲିଜ୍ରେ ଆଣିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାକୁ ତା ଉପରେ ବି ଯାହା ରେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏ ସବୁ ମିଶିଲେ ହେବ। ତ ଆମେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଜାଣିଗଲେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ହେବ କେଉଁଟା, C2 ହେବ, ତାପରେ A2 ପ୍ଲସ୍ FL ହେବ, ତାପରେ A2 ହେବ, ସେଇଟା ମାନେ ଡିଫଲ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମନେ ରଖିବେ ଆମର ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେମିତି ଫିକ୍ସ ହେଉଛି, ଏଇ A2 FLରେ ସେକେଣ୍ଡଟାରେ ହିଁ ପ୍ରାଇସ୍ ତା'ର 1.5 ଗୁଣ ଟାଇମ୍କୁ ଫିକ୍ସ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱାମୀନାଥନ, ଯିଏକି କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାମୀନାଥନ, ଯିଏକି ଆମର ଫାଦର ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର C2 କଷ୍ଟକୁ ଧରିକିରି, ଏଇ କଷ୍ଟକୁ ଧରିକିରି 1.5 କରିବା କଥା, ନା କି A2 ପ୍ଲସ୍ FL। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବେ। ତ ଏଥିରେ ଆମର ରେଣ୍ଟାଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ, ଜମିର ରେଣ୍ଟ କଥା ଆମର କନସିଡ଼ର କରାହେଉନି। ତା'ର ତ ଆମେ ଏବେ ବି ଧରିକି ଚାଲୁଛୁ କି ଜମି ଆମ ନିଜର, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଚାଷ କରୁଛି, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ, କିନ୍ତୁ ଜମି ଯେଉଁ ଧାର ଆଣିକିରି ଚାଷ କରିବା, ଲିଜ୍ରେ ନେଇକି ଚାଷ କରିବା, ସେ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କମ୍ପେନସେସନ୍ଟା ମିଳୁନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି FRP, ଫେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ରେମ୍ୟୁନେରେଟିଭ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଖୁ ପାଇଁ ଖାଲି ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆଖୁ ପାଇଁ କାହିଁକି ନା, ଇଏ ବି ସେମ୍ CCEA କରେ, ରେକମେଣ୍ଡ କରେ CACP, ପୁରା MSP, ବଟ୍ MSPଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଏ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରେ, କିନ୍ତୁ FRPଟା ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହାକୁ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ MSPଟା ଯେଉଁ ନେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହାକୁ ଦେଉଛି ନା, ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଚାଷୀ ଭିତରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଫାର୍ମର ଭିତରେ ହିଁ ତା'ର ବୁଝାମଣା। କିନ୍ତୁ FRPଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା। କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ମାନେ କ'ଣ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫିକ୍ସ କରିଦେଲା FRP, ମାନେ ଯାହାକୁ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ MRP। ତ ସେଇଟା କାହା ପାଇଁ ଫିକ୍ସ କଲା, ସେଇଟା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଫିକ୍ସ କଲା। କମ୍ପାନୀ ଚାଷୀଠାରୁ ସେ ସେତିକି ପ୍ରାଇସ୍ରେ ନେବେ, ମାନେ ସେତିକି ହିଁ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ନେବେ। ଧର ଆଖୁ ପାଇଁ ସେ ଟନ୍ ପିଛା ସେ କହିଲା କି 1000 ଟଙ୍କା ତୁ ଫିକ୍ସ କଲି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ହେଉଛି ମାର୍କେଟରେ ଧର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 800 ଟଙ୍କା ଅଛି,
तो किंतु कंपनी किनला 1000 टंका रे कंपनी रहला लॉस केते 200 तो कंपनी दे दबो गवर्नमेंट दे दबो कंपनी को 200 टंका दैट इज फेयर एंड रेम्युनरेटरी प्राइस दैट डिफरेंट एटा पेमेंट गारंटी किसी गारंटी नहीं एटा गवर्नमेंट डायरेक्ट दे देला तो एटा लीगल ओब्लिगेशन बैक्ड बाय सुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर 1966 तो आर लीगलिटी अच्छी आ डिमांड सप्लाई ये सब गला हम जानी गले आउ मिल को आथर किसी एमएसपी रे पेनाल्टी किसी नहीं गवर्नमेंट तो दउची डायरेक्ट दबो किंतु एथि मिल को पई पेनाल्टी अछि जदि से ठीक प्रॉपर्टी अटैचमेंट डज नॉट क्लियर विदिन 14 डेज सी गवर्नमेंट तको आगुआ दे दोची सी जदि तांको न दोची तन सेटा प्रॉब्लम हे जिवो तो एटा मन रखिबे एटा होची परचेज गवर्नमेंट एटा सुगर मिल तो एटा गोटे छोटो डिफरेंस बट एटा टेक्निकल डिफरेंस तो दिस वाज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर तार कॉन्सेप्ट विषय रे गला ए सब जिनस रहुची आउ किछटा स्कीम वगैरह अपन देखि परिबे पर ड्रॉप मोर क्रॉप तापरे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जेमती कहली ये सब जिनस अपन बुझी गला पर सबूर स्कीम रो कॉन्सेप्ट अपन क्लियर हो जिवो लाइक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कहीं आनी ना एग्रीकल्चर जो फार्मर को टी प्रोटेक्शन देवाई जदि क्लाइमेट रिलेटेड जिनस जमी लॉस हो जाऊँगी देन तांको इंश्योरेंस दिज्व तो सी होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तार टे टेक्निकालिटीज देखीदे सेमती आउ पर ड्रॉप मोर क्रॉप माने कृषि सिंचाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ताने से ड्रिप इरिगेशन जो फ्लडेड इरिगेशन आम पानी जोगे दूचु से नहीं पूरा मड़े दूसरी सेमती होता भूल कथा आम करिया कि सी सब स्प्रिंकलर लगेबे तो पानी कम यूज हम सी गोटे माने वाटर एफिशिएंसी बढ़ी एबे ओडिशा पार्ट को आसीबा ओडिशा रे एग्रीकल्चर सेक्टर बैकबोन होची ओडिशा रो जेन देखिले पीरियड लेबर फोर्स अनुसार 1.04 लाख करोड़ इन 2024 अकाउंटिंग 48.6% पीरियडिक लेबर फोर्स 2024 कहला इकोनॉमिक सर्वे कहूँ कि यहाँ एवं 46% अच्छी भी आमर तो 19.6% टू ओडिशा जीडीपी एटा तो ओडिशा 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन रे अच्छी यहाँ मन रखिए एग्रीकल्चर को क्लाइमेट अलग करा जाई परिबो नहीं एग्रीकल्चर आ क्लाइमेटिक जोन अनुसार आम कंट्री को डिवाइड कराई सब आमर 10टा कल्टिवेशन एग्रो क्लाइमेटिक जोन रे आसुची पैडी आमर सब अधिक रिमेन डोमिनेंट क्रॉप आउ अलग सब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एवं फोकस करा मिलेट हॉर्टिकल्चर हाई वैल्यू क्रॉप से देखा टॉप 10 स्टेट्स इन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन रे करिया एटा करा माने टॉप 10 रे अछि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन माने हम जो फार्मर माने तांगरोटा प्रोड्यूसर टाइप रो एसोसिएशन करछथि जोदरे कि से माने मंडी जोटी जो एमएसपी रे बिकिबा कि मार्केट रे बिकिबा तो तांकू सेटा फैसिलिटेट अब स्टोरेज करिया रे हेल्प करिवे तो से सब गोटे टाइप रो हैला तापर कंट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर रे इन परसेंटेज देखि दियंतु एवरेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर अलाइड जीपीए रो केते ओडिसा रे 20.7 देला इंडिया रे 18.2 माने कि एग्रीकल्चर सहित अलाइड सेक्टरटा मिसिले एटा तापर कंपोजिशन ऑफ एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर 2025-26 अनुसार आमर माने एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर को जब 100% धरिबा से तादर केमता देखो 61% होची आमर के नेला क्रॉप नेला आउ फॉरेस्ट्री 13.4 आमर इंडिया रे खास करी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बा फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिनस टिम्बर केंदू लीव्स ए सब पी जो वाक्स ए सब बहुत अधिक टिके अछि 13.6% और लाइफ स्टॉक हैला 13.7% तो एटा होची सेकंड एटा फर्स्ट एटा सेकंड और फॉरेस्ट हैला थर्ड 11.4 हैला फिशिंग बा एक्वाकल्चर जोटा कहउछथि तो एटा हेगला तो सबठो अधिक क्रॉप्स ग्रेटर देन हैला हमर लाइफ स्टॉक ग्रेटर देन हैला हमर फॉरेस्ट्री ग्रेटर देन हैला हमर एक्वाकल्चर एटा मन रखि सी एफ लैंड यूज पैटर्न हमर 2020-21 रे लैंड यूज पैटर्न हम देखिले को लैंड को क्रॉप अंडर रे अछि देखंतु परसेंटेज रे हमर नेट सोन एरिया पाखापाखि हमर 41% रे जाउची नेट सोन एरिया माने हमर 100% लैंड एरिया अछि 41% ही चाष होउची एते आउ बाकी रहला 37% फॉरेस्ट एरिया रहि गेला तापरे आउ एठी मिसेलेनियस ट्री एरिया 2% रहिला तापरे परमानेंट पास्चर एठी सब बेले पास्चर माने गाई फाई चरुचंती सी हे गेला केते 3% कल्चरेबल वेस्ट माने सेटा चाष हेई परिबो बट होउनी मात्र 3% आ लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज 8% को पड़ेलानी ता माने हमर अलगा सब खर्च हेलानी इंडस्ट्री ए सब खर्च हेलानी 8% आ बारेन आ अनकल्चरेबल लैंड 6 एठी चाष हेई परिबोनी 6% तो एटा मिसिकी तो ये बारेन अन तो ताकू फैलो कहते तो यहाँ मन रखिए नेट एरिया सोन यहाँ नेट एरिया सोन प्लस फैलो लैंड मिजिकी 41 नेट सोन एरिया 35 तो यहाँ मन रखिए नेट सोन एरिया 35% था जोटा बढ़ी पाखापाखि 45% होगा 2025-26 सुधा ये ठीक अच्छे बट यहाँ 2020-21 डाटा एमती फैलो लैंड था 6 तो यहाँ फैलो लैंड आम कमुची नेट सोन एरिया आम बढ़ुची यहाँ मन रखिए क्रॉपिंग सीजन जेमती आम 3टा थी आम ओडिशार किसी सेमती डिफरेंट ना मन रखिए आउ
नेट सोन एरिया आमर केते कौन एमती ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया देखो नेट सोन एरिया 2020-21 था 54.1%। यहाँ सब विभिन्न डाटा अनुसार सी सेमती देखा यहाँ होगा 54% 1% देखी और 2024-25 से 56.3% होगा। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आ भर डिफरेन्स कौन ना यहाँ मल्टीपल टाइम्स यूज होती देख 85 रू 92.8% होगा आम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मैंने 56 रू 92 माने पाखापाखि 80% रू अधिक आमर अधिक चाष माने यूज हो तो এইটা তারপরে ক্রপিং ইন্টেন্সিটি যেটা আমি পড়িলে ক্রপিং ইন্টেন্সিটি মানে কেতে অধিক ই প্রডকশন হচ্ছে তো সেটি 158 রু এবে পৌঁছিলানি 165 পর্যন্ত ক্রপিং ইন্টেন্সিটিটা টিকে দেখি দিন্তু। ক্রপিং ইন্টেন্সিটি হচ্ছে এক্সটেন্ড অফ ল্যান্ড ইউজ কেতে মানে গ্রস ক্রপ এরিয়া বাই নেট সোন এরিয়া গ্রস ক্রপড এরিয়া বাই নেট সোন এরিয়া ইন্টু 100% তো কেতে থর এইটা বাই এইটা ইন্টু 100 तो यहाँ हेल्ले आमर 165% ए होता मन रखिए। तो क्रॉपिंग पैटर्न डोमिनेटेड बाय पैडी ग्रेजुअल डाइवर्सिफाइंग एरिया अंडर कल्टिवेशन 241.24 लाख हेक्टर तो यहाँ सेयार ऑफ पैडी 47% को पहुँच गलानी 44% होगा पैडी सेयार कमुची तो यहाँ मन रखिए। तो यहाँ गला ओडिशा इमर्ज एज फूड कैन सरप्लस स्टेट आम पावर सरप्लस आउ फूड क्रॉप रे भी आम सरप्लस हो गलु फूड गेन प्लस 150 लाख टन 2024 पहुँची गलानी। यहाँ बेसिक डाटा सब इकोनॉमिक सर्वे आनी यहाँ एत बेसी किसी ना बट ट्रेंड मन रखा पैडी अधिक बट पैडी प्रोडक्शन कमुची अलग सब बढ़ुँ डाइवर्सिफाई करुचु। राइस राइस आम क्लाइमेट देखीदे 20 रू 35 बाई 25 150 रू अधिक आलुवियल सॉइल हम 1/10 ऑफ इंडिया टोटल राइस प्रोडक्शन यहाँ नौ तो आम 6% ऑफ कंट्रीज राइस प्रोडक्शन इन टुडे यहाँ इकोनॉमिक सर्वे डाटा 6% राइस होशा एतिक देला यहाँ दरकार नहीं। तापर सीएम किसान कैश ट्रांसफर यहाँ सीएम किसान तापर प्रोविजन ऑफ क्वालिटी इनपुट समृद्ध कृषक इनिशिएटिव यहाँ गवर्नमेंटर अच्छी समृद्ध कृषक इनिशिएटिव देन सेमती होगा पल्स ग्राम तूर आहर ये 3 प्रकार आमर पल्स आसूँ आ खरीफ रबी से सब चाष हो किसी मेजर प्रोड्यूसिंग कौन सब देखो महानदी डेल्टा ऋषिकेलिया प्लेन हिराकुद बड़ीमूला रिजन कटक पुरी कलाहांडी ये सब सी अच्छी। तापर मेज आज फूड कैन सरप्लस स्टेट एक्टिविटी फ्लैगशिप स्कीम हूँ मुख्यमंत्री मक्का मिशन अच्छे ये मुख्यमंत्री मक्का मिशन ऑब्जेक्टिव इज टू मिशन टू एक्सपांड एरिया अंडर मेज कल्टिवेशन अच्छे मुख्यमंत्री मक्का मिशन। देन है ऑयल सीड रे सीसम ग्राउंडनट मस्टार्ड कास्टर एंड लीड साइड अच्छी से आमर यहाँ रबी ऑयल सीड यहाँ सब गला लीडिंग प्रोड्यूसन बालेश्वर मस्टार्ड सोरिष तेल बालेश्वर आ कटक हूँ आमर बादाम यहाँ मन रखिए कटक हूँ बादाम ऑयल पाम कल्टिवेशन डन इन गजपति रायगढ़ ढेंकानाल और सुंदरगढ़ तो यहाँ मन रखिए। सुगर केन प्रोड्यूसिंग आमर कौटा आमर इंडिया रे महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश इंडिया रे कटक संबलपुर बलांगीर कलाहांडी पुरी यहाँ आम टेम्परेचर तार देखिले ओडिशा इज द 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सुगर केन 8 स्थान में अच्छी। काश्यू रे हूँ जयपुर कोरापुट यहाँ मन रखिए ईस्टर्न घाट लैटेराइटिक प्लेटू यहाँ हुए। काश्यू प्लांटेशन बोर्ड आमर गोटे अच्छी जोटा कि डेवलपमेंट ऑफ काश्यू ओडिशा इज 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ काश्यू ओडिशा हूँ 3rd आउ सुगर केन हूँ 8th यहाँ मन रखिए। स्पाइसेस सेमती मसला जातीय कंधमाल गजपति ये जीआई टैग सब मिलती कंधमाल हल्दी ये सब ब्लैक पेपर ये सब अच्छी देखीदे टर्मरिक जिंजर यहाँ मेजर स्पाइस क्रॉप ओडिशा फास्ट एग्री एक्सपोर्ट जोन वाज एस्टाब्लिश्ड इन कंधमाल यहाँ मन रखिए फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट ऑफ क्वालिटी यहाँ इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट होगापाई यहाँ कंधमाल अच्छी यहाँ होगा। और स्पाइसेस कल्टिवेट एक्सटेंडेड ट्राइबल कम्युनिटी इंक्लूडिंग कुंदा ट्राइब ऑफ कंधमाल एंड लांगी कुंदा इन गजपति लांगी कुंदा इन गजपति। तापर कोकोनट यहाँ आम जाने कटकपुरी जगतसिंहपुर कोस्टाल डिस्ट्रिक्ट हुए तो 17 वेराइटीज कोकोनट मिले तो ये सब होगा। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ ओडिशा यहाँ अच्छी भुवनेश्वर खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। देन कटन हूँ कौटी प्रोड्यूस हो कोरापुट बलांगीर और मेनली साउथ कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट हो टेम्परेचर जानले। तापर टी हूँ ईस्टर्न घाट ऑफ केउंझर मैन्युफैक्चरिंग रीजन माउंटेन रीजन इंक्लूडिंग फुलबाणी कोरापुट केउंझर फुलबाणी कोरापुट होची। कॉफी हूँ फॉरेस्ट लैंड ऑफ ईस्टर्न घाट एंड एरिया कोरापुट कलाहांडी। कॉफी मन रखिए गोटे जिनस टी आ कॉफी भितर कौन डिफरेन्स यहाँ मन कर गोटे पहाड़ अच्छी एमती टीटा ये पूरा लगे टी एमती जो आम दार्जिलिंग वगैरह पिक्चर आसती किसी गच पच ना कि कॉफी कौन हम कॉफी मन सेमती है ये जो विराट विराट गच तले जमा छाई पड़ ता तले आमर लगे कॉफी यहाँ है टी पूरा ओपन सन यहाँ है टी
ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଓପନ୍ ସନ୍ ହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କଫି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ତା ପାଇଁ ଛାଇ ଦରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। ସେଇ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ହେଉଛି ଖାଲି ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଟି, ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଫି କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରିରେ ଅଛି। ତ ସେଠି ରେନଫଲ୍ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅଧିକା ହୁଏ, ବଟ୍ ସେଟା ୱେଲ୍ ଡ୍ରେନ୍ଡ ହେଇଯାଏ, ପଳେଇଯାଏ। ତାପରେ ଜୁଟ୍ ଖରିଫଟା ଟେମ୍ପରେଚର କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଏସବୁରେ ହୁଏ। ବୋଥ୍ ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୁଟ୍ ରିକ୍ୱାର ସ୍ମଲର ସଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ। ତ ଏସବୁ ରବର ବୋର୍ଡ଼ ବି ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ। ତ ରବର ବୋର୍ଡ଼ କଟକ, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ଏମିତି ହର୍ଟିକଲଚରରେ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ହର୍ଟିକଲଚର ପାଇଁ, ଆଉ ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କେଉଁଝର ଏଠି ହର୍ଟିକଲଚର ଅଧିକ ହେଉଛି। ହର୍ଟିକଲଚର ମାନେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ଆଉ କୋକୋନଟ୍, ଲିଚି, ଜ୍ୟାକଫ୍ରୁଟ୍ ଏସବୁ ହେଉଛି ଅଧିକ ଆମର। ତାପରେ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ 2024-25ରେ ଓଡ଼ିଶା ଏତେ କରିଥିଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଡୋମିନେଟେଡ୍ ବାଇ 4 ମେଜର ଫ୍ରୁଟ୍ସ। କେଉଁଟା? ସାଇଟ୍ରସ୍ ମାନେ ଖଟା ଜାତୀୟ, ଜ୍ୟାକଫ୍ରୁଟ୍ ପଣସ, କଦଳୀ ଆଉ ଆମ୍ବ, ଏଇଥିରେ ଆମର ମେଜର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଧିକ ହେଉଛି। ଦେନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ହେଉଛି ବ୍ରିଞ୍ଜାଲ, ବାଇଗଣ, ବନ୍ଧାକୋବି, ଟମାଟୋ, କୋରାପୁଟ ଏସବୁରେ ପରିବା ବି ବେଶୀ ହେଉଛି। ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ ଆମର କରାହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ଜ୍ୟାକଫ୍ରୁଟ୍ ମିଶନ ପଣସ ପାଇଁ କରାହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ସେମିତି ଫ୍ଲୋରିକଲଚର ଫୁଲ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ରାଉରକେଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ ଏସବୁରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ତ ଏତେ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡ ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ହୁଏ। ତାପରେ ସେମିତି ଜ୍ୟାକଫ୍ରୁଟ୍ ମିଶନ ଅଛି, ଫ୍ଲୋରିକଲଚର ମିଶନ ଅଛି, ମସରୁମ୍ ମିଶନ ଅଛି, ଛତୁ ପାଇଁ, ଆଉ ସ୍ପାଇସେସ୍ ମିଶନ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବୁଲରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବ୍ରିଞ୍ଜାଲ, ତାପରେ ଟମାଟୋ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ବ୍ରିଞ୍ଜାଲ ଅଧିକ, ତାପରେ ଟମାଟୋ, କ୍ୟାବେଜ୍ ଏସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ଫ୍ରୁଟ୍ରେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ହିଁ ସବୁଠୁ, ତାପରେ କଦଳୀ, ତାପରେ ଜ୍ୟାକଫ୍ରୁଟ୍, ତ ଏସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ହର୍ଟିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭେଜିଟେବୁଲ୍, ଫ୍ରୁଟ୍, ଫ୍ଲାୱାର ଏସବୁ ଗୋଟେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଡିବୁଲ୍ ଅଏଲ୍ର ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଏଥିରେ କିଛି କାସ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନୀତି ଆୟୋଗ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, ପାଥୱେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍ ଫର୍ ଆକ୍ସିଲେଟିଂ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇନ୍ ଏଡିବୁଲ୍ ଅଏଲ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଏଡିବୁଲ୍ ଅଏଲ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଥୱେଜ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍ ଫର୍ ଆକ୍ସିଲରେସନ୍ କରି ଏଇଟା ନୀତି ଆୟୋଗ କରିଛି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିନି। ଏମିତି କିଛି ପକାଇଦେଲେ ମନେ ରଖିବ। 10 ଡାଇଭର୍ସ ଆଗ୍ରୋ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଜୋନ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଇଏ କହିଛି। ତାପରେ ସେମିତି ଆମର ଅଏଲ୍ ସିଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ ମନେ ରଖିବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡନଟ୍ ଆମର ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ସିସମମ୍, ତାପରେ ଆପସିଡ୍, କାଷ୍ଟର ଅଏଲ୍, ଅଦର ଏସବୁ ବେଶୀ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରୁ ବେଶୀ ଆସିବ ନାହିଁ। ଇନପୁଟ୍ ସେମିତି ଆମର ଇନପୁଟ୍ରେ ମାନେ ସିଡ୍, ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି, ସିଡ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରେସିଓ କ'ଣ? Seed replacement ratio various crops in Odisha improved. Seed replacement ratio represents the portion of crops sown area planted with certified quality seeds rather than saved seed from previous harvest. ଆମର କ'ଣ କରନ୍ତି, ଧାନ ଫାନ ଦେଖିଥିବେ ସିଏ ଗଜା କରିକି ରଖନ୍ତି, ଏ ଇୟର୍ ହେଲା, ଇୟର୍ ଅନ୍ ଇୟର୍ ସିଏ ପାସ୍ ହେଉଥିବ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍କୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍, ଏମିତି ନ ହେଇକରି ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ସିଡ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା, ସିଡ୍ ବେଟର୍ କ୍ୱାଲିଟି ସିଡ୍। ତ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆମର ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଟି ସିଡ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼ ନଟ୍ କି ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି, ତ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ସିଡ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରେଟ୍। ଯଦି ଆମେ 100% ଏଇଟା 100% ୟୁଜ୍ କଲେ, ତାହେଲେ ଆମର 100% ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ହିଁ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସିଡ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରେଟ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆର ସିଡ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟଟା, ଓଡ଼ିଶାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି, ଇଏ ସେଇ କଥାଟା କହିଛି। ଓନ୍ଲି ବେଙ୍ଗଲ ଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଡ ମେଜ୍ ହାଭ୍ ସିଡ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଏଇ ଫୁଡ଼୍ର ହିଁ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟଟା 50% ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆଉ ସବୁ ପହଞ୍ଚିନି। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଡ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ଼, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଡ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ଼, ଇଏ ହେଉଛି ନୋଡାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ, ଏଇଟା କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସିଡ୍ ଭିଲେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ମୋ ବିହନ ଯୋଜନା, ସିଡ୍ ଭିଲେଜ୍ ମୋ ବିହନ ଯୋଜନା, ଏଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସର୍ଟିଫାଇଡ୍ ପ୍ୟାଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ପ୍ୟାଡ଼ି ସିଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଇରିଗେସନ୍, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିଲେ, ସିଡ୍ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇନପୁଟ୍ରେ ଇରିଗେସନ୍ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ରୋଲ୍ ତ ରହିବ ହିଁ। ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ 2024-25 ଅନୁସାରେ କଭରେଜ୍ ଇରିଗେସନ୍ 62.6 ଲାଖ ହେକ୍ଟର, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଗ୍ରସ୍ କ୍ରପ୍ଡ ଏରିଆର 79%, ଗ୍ରସ୍ କ୍ରପ୍ଡ ଏରିଆ ମାନେ ଯେତେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସବୁର 79%, ଜମି ଯେତେ ଥର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେତେ ଥର ମିଶେଇକିରି ବି ତାକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କଲେ 79% ନେଟ୍ର ନୁହେଁ, ନେଟ୍ ସୋନ୍ ଏରିଆର ନୁହେଁ, ଗ୍ରସ୍ କ୍ରପ୍ଡ ଏରିଆର। ଅନ୍ ଦ ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲାନ୍ସ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇରିଗେସନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ବାଇ 15 ଲାଖ ହେକ୍ଟର ବାଇ 2029-30, ଓଡ଼ିଶା ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଇନିସିଏଟେଡ୍ ନ୍ୟೂ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏସବୁ କଲା। ଅମଙ୍ଗ ଦ ଗଞ୍ଜାମ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇରିଗେଟେଡ୍, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଇଜ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ। ଗଞ୍ଜାମ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ କୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରୁ ଗୋଟେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ହାଏଷ୍ଟ ଇରିଗେଟେଡ୍। ଇରିଗେସନ୍ର ସୋର୍ସ କ'ଣ? ମେନଲି ୱେଲ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ଆଉ ବୋରୱେଲ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ
ଓଏଲ୍ ଆଉ ଟ୍ୟୁବ୍ ଓଏଲ୍ ଆମର 65ରୁ 76% ଆଉ କ୍ୟାନାଲ୍ ଆଉ ପଣ୍ଡ 20% ପାଖାପାଖି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ବେଶୀ କିଛି ମନେ ନାହିଁ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ପକେଇଦେବ କି ଓଏଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଓଏଲ୍ ଅଧିକ ନା କ୍ୟାନାଲ୍ ଅଧିକ, ତ ଏଇଟା ଇଏ ମାତ୍ର 20% କ୍ୟାନାଲ୍ ହିଁ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁଠି କେନାଲ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ମାତ୍ର 20%, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୀରାକୁଦ ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି 1957 ହେଲା 13 ଜାନୁଆରୀରେ ଏଇଟା ଗଲା। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଅଛି। ତାପରେ ଅପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଏଇଟା କେଉଁଠି ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ସିନା ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଅଛି ମନେ ଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ରିଭର ଉପରେ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ରିଜର୍ଭର ଫର୍ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ଆଣ୍ଡ ଇରିଗେସନ୍, ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ବି ସେ କରୁଛି। ଏଇଟା ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ସ୍କିମ୍ ୱିଥ୍ 4 ଡ୍ୟାମ୍ସ ଆଣ୍ଡ 8 ଏମ୍ବାର୍କମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ 4ଟା ଡ୍ୟାମ୍ 8ଟା ଏମ୍ବାର୍କମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଅଛି। ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସେମିତି, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବେଶୀ ତ ଚିନ୍ଦିଲ୍ ଡ୍ୟାମ୍, ଗୁଲୁଡିହି ଡ୍ୟାମ୍ ବ୍ୟାରେଜ୍, ଇଚ୍ଛା ଡ୍ୟାମ୍, ଏଇଟା ସବୁ ଚାନ୍ଦିଲ୍, ଗୁରୁଡିହି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଡ୍ୟାମ୍ ସେଠି ଅଛି। ତାପରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ଟା କେଉଁଠି, ଆମର ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କେଉଁଝର, କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏସବୁ ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ ରିଭର ଉପରେ ହେଇଛି। ତାପରେ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର। ସେମିତି ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ୍ କେନାଲ୍, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଉ ବୈତରଣୀ। ତାପରେ ବୈତରଣୀ ମେଜର ଇରିଗେସନ୍, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ, ସାଳନ୍ଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଉପରେ, ପଟେରୁ ମେଜର ଆଉ ଗୋଦାବରୀ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଅପର କୋଲାବ ଗୋଦାବରୀ, ମହାନଦୀ ବିରୂପା ମହାନଦୀ, ରାଜ ମହାନଦୀ, ଏସବୁ ସାଲକି, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସାଲକି ଅଲଗା ନାଁ ଅଛି ମହାନଦୀରେ। ଆଉ ସୁନେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସୁନା, ତ ସୁନା। 2024 ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସଚାଜେ ଘଟକେଶ୍ୱର ଡ୍ୟାମ୍, କୁସୁମୀ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଉ ସନ୍ଦୁଲ ବ୍ୟାରେଜ୍, 2 ମେଗାଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇନ୍ ମାଲକାନଗିରି ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏତିକି ଚାଲିଛି, ବିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍, ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ କେତେଟା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା 2015-16 ଚାଲିଛି, ଏବେ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ହର ଖେତ କୋ ପାନି, ପର ଡ୍ରପ୍ ମୋର୍ କ୍ରପ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ସେଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତିନିଟା। ହର ଖେତ କୋ ପାନି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ, ପର ଡ୍ରପ୍ ମୋର୍ କ୍ରପ୍ ମାନେ ୱାଟର ୟୁଜ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସିଟା ବଢ଼ିବ, ମାନେ ଯେତିକି ୱାଟର ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ତାର ପ୍ରଡକ୍ସନଟା ଏବେ ଯେତିକି ହେଉଛି ଅଧିକା ହେବ, ତାମାନେ ୱାଟରଟା ଗଛ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରିବେ ନ ୟୁଜ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା। ତାପରେ ୱାଟର ସେଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଯେତେ ଧର ଗୋଟେ ନଈ ଅଛି ତାକୁ ଯେତେ ସୋର୍ସରୁ ପାଣି ମିଳୁଛି, ଯେତେ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ହେଉନା କାହିଁକି, ତାକୁ ସବୁ ୱାଟର ସେଟ୍ କରିବା। ତ ତାର ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସେଠି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ସେଠି ସଏଲ୍, ସେଠି ଫରେଷ୍ଟ୍ରି, ସେଠି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍, ସବୁ ଫାର୍ମରର ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ସବୁକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ୱାଟର ସେଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତି। ଏଠି ନୋଡାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଓଡ଼ିଶା ୱାଟର ସେଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିଶନ କରୁଛି, ଏଇଟା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବି କରୁଛି। ତାପରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ୱାଟର ସେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ମୁଁ କହିଲି ୱାଟର ସେଟ୍ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, 2009ରୁ ହେଲାଣି, ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ବିଜୁ କୃଷକ ବିକାଶ ଯୋଜନା BKVY 2001ରୁ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ରିଲାଇଭ୍ ମାନେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଓଡ଼ିଶା ୱାଟର ସେଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିଶନ 2000 ହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି 30% ଅଫ୍ ଇରିଗେସନ୍ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ତ ଇଏ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କିମ୍। ଓଡ଼ିଶା କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ 2003ରୁ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଟର ପଲିସି 2002ରୁ ଅଛି। ଆଉ ଏସବୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଏଠି ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେରେ ହିଁ ଏଇଟା ଅଛି, ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ୍, ମଡର୍ନ and efficient method of supplying water directly to the roots of plants through drivers, sprinklers, foggers। ତ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରୁଟ୍ରେ ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଷ୍ଟେଟଲି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡିଂ ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ୍ ବଢ଼ଉଛି, ପର ଡ୍ରପ୍ ମୋର୍ କ୍ରପ୍, ଏଇଟା ସବୁ ଆଗରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ UPSCରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିସାରିଛି କି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କଲେ 45ରୁ 50% ୱାଟର ୟୁଜ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବଢ଼ିଯାଏ। ତ ଏସବୁ ସେଇ ସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ତାର ଛୋଟ ମୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ପୁରା ଆମର ଡାଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟଟା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏସବୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ସେଇଟା ଜାଣିଯିବେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଜ୍ ସେଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାହେଇଛି ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ୍ କଭରେଜ, କରେଣ୍ଟଲି 2%ରେ ହିଁ ଆମର ଅଛି, 25% 2047 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 25% ସେଟା କରିବା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ କନଜରଭେସନ୍ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି ରଖିଛି ଏମିତିଆ ସବୁ ଟପିକ୍, ବିକଜ ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେରେ ଏଇଟା ସବୁ ମେନସନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ଟପିକ୍ଟା ବୋରିଂ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପଚୁଆଲ ଜିନିଷଟା, ଟିକେ ଜାଣିଥିବେ ବେଟର। କନଜରଭେସନ୍, ଆମେ ୱାଟର କନଜରଭେସନ୍ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରୁଛୁ। ଛତା ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, କମ୍ୟୁନିଟି ହାର୍ନେସିଂ, ତା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ୟୁନିଟି ହାର୍ନେସିଂ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ରେନ୍ ୱାଟର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଫ୍ରମ୍ ଟେରେସ୍ ଟୁ ଆକ୍ୟୁଫାୟର। ଟେରେସ୍ ମାନେ ତମ ଛାତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆକ୍ୟୁଫାୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଯୋଉଠି ପାଣି ଯାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହୁଛି, ଷ୍ଟୋର ହଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି କମ୍ୟୁନିଟି ହାର୍ନେସ୍ କରିବେ ଆଉ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ କରିବେ ରେନ୍ ୱାଟରକୁ, ଆମେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି କରିବା ତାକୁ ସେଭ୍। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁଫଟପ୍ ରେନ୍ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ସବୁ ରିଚାର୍ଜକୁ ସବୁ କରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍। ଅରୁଆ ସ୍କିମ୍, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ରିଚାର୍ଜ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆକ୍ୟୁଫାୟର, UA ମାନେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆକ୍ୟୁଫାୟର, ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଅରୁଆ ସ୍କିମ୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଆର ଦିଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ରହିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରୁଫ୍
ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର, ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅରୁଆରେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଇନ୍ ରୁରାଲ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ଡେଫିସିଟ୍ ଏରିଆଜ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କଣ ଆଣ୍ଡ ରିହାବିଲିଟିଂ ସରଫେସ୍ ୱାଟର ଷ୍ଟୋରେଜ ଥ୍ରୋ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟ୍ର ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଦିବନ୍ଧ ତିଆରି ଯୋଜନା, ଅଦିବନ୍ଧ ତିଆରି ଯୋଜନା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଗଲା। ତ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ୟାଲୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯୋଉ ଆମର ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଏ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଟର ଅଲସୋ ରିସିଭଡ୍ ସ୍କଚ୍ ଆୱାର୍ଡ 2024 ଫର ଏନ୍ସୁରିଂ ଇକ୍ୱିଟି ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ଲୁଜନ ଇନ୍ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ, ହାଇଲାଇଟିଂ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଡେଡିକେସନ ଟୁ ଫଷ୍ଟରିଂ ଇକ୍ୱିଟେବଲ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟିସିପେଟରୀ ୱାଟର ଗଭର୍ନାନ୍ସ। ମାନେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ହବ, ଡିସିସନ ହବ, ସେୟାରିଂ ହବ, ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିବେ। ତ ଏସବୁ ପାଣି ମାନେ ୱାଟର ବେସ୍ଡ ଡିସିସନ ମେକିଂ କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଇନପୁଟ ରହିଲା କ୍ରେଡିଟ, ମାନେ ପଇସା ଆମର କଣ, ଆମେ ସେଣ୍ଟରରେ ଜାଣିଛେ ନାବାର୍ଡ ପଇସା ଯୋଗାଏ, ତ ସେ ଲୋନ ସିଷ୍ଟମ, ତ ଅଲଗା ସ୍କିମ୍ ବି ସବୁ ଅଛି। ତ ସେମିତି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆମର ବଳରାମ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବାର ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା, କାଳିଆ ସ୍କିମ୍, ବଳରାମ ସ୍କିମ୍। ବଳରାମ ମାନେ ଭୂମିହୀନ ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲିଷ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ବି ଏ ରେ ଭୂମିହୀନ ମାନେ ପୁଅର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ପୁଅରକୁ ଲୋନ୍ ଆଉ ରିସୋର୍ସ ଅଗମେଣ୍ଟେସନ ମଡେଲ, ତାଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦବା ପ୍ଲସ୍ ରିସୋର୍ସ ଅଗମେଣ୍ଟେସନ ମଡେଲ ମାନେ ରିସୋର୍ସକୁ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଦବା, ତାକୁ ଲୋନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ କୋଲାଟରାଲ ବିନା ତାଙ୍କର ତ କୋଲାଟରାଲ ପାଇଁ ଜମି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଜମି କୋଲାଟରାଲ ପଡେ ଆମର ଜମି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କୃଷକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ, ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଫାର୍ମର ସୁଇସାଇଡ୍। କଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ, ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଜମିକୁ ଲଗେଇକିରି କୋଲାଟରାଲରେ ଆଣିଥାନ୍ତି ଲୋନ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେତକ ବି ପଳେଇବ, ତ ତା ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ ଉପାୟ, ସେ ସୁଇସାଇଡ କରେ। ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ ମାନେ ପେନଫୁଲ ଥିଙ୍ଗ ଏଇଟା। ତାପରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡିଶା ପ୍ରମୋଟିଂ ଆଡାପ୍ଟେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ। ଏଇଟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ମାନେ କଣ, approach that combines the judicious use of chemical fertilizers together with the organic manure and bio fertilizers। ତ ଆମେ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଛାଡିଆନି, ୟୁଜ କରିବା, ବଟ୍ ତା ସହିତ ବି ଆମେ ଅର୍ଗାନିକ ମାନ୍ୟୁର କିଛି ୟୁଜ କରିବା, ଯୋଉଟା ଖତ, ଆଉ ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଅର୍ଗାନିକ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ଯୋଉଟା ଜିଆପିଆ କରିକିରି ବା କିଛି କରିକି ଆମେ କରିଥିବା, ତ ସେଇଗୁରା ସବୁ ୟୁଜ କରିବା, ତ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା। ତ ସେଇଟା ଗ୍ରୀନ ମାନୁରିଂ ଧନିଚା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଜ ବିଙ୍ଗ ପ୍ରମୋଟେଡ ଟୁ ମିନିମାଇଜ ନାଇଟ୍ରୋଜିନିୟସ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ନାଇଟ୍ରୋଜିନିୟସ ଧନିଚାଟା ଆମର ଯୋଉଟା ୟୁଜ ହଉଛି ଅର୍ଗାନିକ ମାନ୍ୟୁର, ଏ ଯୋଉ ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ସେଟା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ବେସ୍ଡ, ଏନ୍ ବେସ୍ଡ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ୟୁଜ କଲେ ଆମ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଯୋଉଟା ୟୁରିଆର ଆମର କମିବ। ତ ଧନିଚା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି, ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରୁଛି, ତ ସେଥିରେ ଆମର କେତେଟା ଅଛି, ଓଡିଶା ଷ୍ଟେଟ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ ସପୋର୍ଟେଡ ବାଇ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଗ୍ରିକଲଚର କୋଅପରେଟିଭ सोसाइटीज ଓମେନ ଏସଏଚଜି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ କରୁଛି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ, ଓଡିଶା ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛି କିଏ, ଓଡିଶା ଷ୍ଟେଟ ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଇଜ କର୍ପୋରେସନ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ସିଏ ଓଏସଏ 6.73 ଲାख मेट्रिक टन ऑफ स्टोरेज, एफसीआई किछिटा होची 6.54 मेट्रिक टन पर कस्टम मिल्ड राइस, माने राइस जोटा हमर स्टोर होची 6.3 होची एतिकी। तापरे माने 6.73 लाख रु 6.54 हमर एफसीआई यूज करूची खाली राइस पे, एटा मन रखिबे। ओडिशा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड गोडाउन अछि, ओएससीएससी जोटा एटा ओडिशा स्टेट सिविल सर्विस गोडाउन मैनेज करूची, एफसीआई करूची, ओडिशा स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन भी, सीडब्ल्यूसी वेयरहाउस कॉर्पोरेशन, हमर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आउ हमर ओडिशा स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, ये सब स्टोरेज एरिका मैनेज करूछंती। तो ये सब रहिगला। तापरे ओडिशा अंडरटेकिंग प्रोक्योरमेंट रागी एंड एमएसपी थ्रू ट्राइबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन टीडीसीसीओएल थ्रू रे एटा कोन करूची, रागी को रागीटा हमर हैला कोथरे टीडीसीसीओएल, ये गोटे संस्था प्रोक्योर करूची। प्रोक्योरमेंट क्रॉप लाइक पल्स ऑयल सीड मेज आउ कॉटन अंडरटेकन बाय कल्टीवेटर वाइड रेंज ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग मार्कफेड, हमर पल्स, तापर ऑयल सीड, मेज, कॉटन, ये सब किए करूची, मार्कफेड करूची। तो डिफरेंट हमर संस्था डिफरेंट प्रोक्योरमेंट करूची, माने नाफेड भी गोटे अछि। आ कॉटन प्रोक्योरमेंट मार्केट एटा जानले, एंड कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ, एटा पई कॉटन पई हमर सॉरी कॉटन पई कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी अछि। मार्केटिंग हमें जानिले,
ମାର୍କେଟିଂ କେମିତି କରିବେ ବା ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ରେଗୁଲେଟର ମାର୍କେଟିଂ କମିଟି ସବୁ ଅଛି, ପ୍ରମୋଟ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାର୍କେଟିଂ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆମର 66ଟା ଆରଏମସି ଅଛି। ରେଗୁଲେଟର ମାର୍କେଟ କମିଟି, ରେଗୁଲେଟେଡ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ରେଗୁଲେଟ କରୁଛି, ସେଠି ଯେମିତି ଚାଷୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ବା ଖରାପ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ ପ୍ରାଇସରେ ପହଞ୍ଚୁ। ତ ଆମର 66ଟା ରେଗୁଲେଟର ମାର୍କେଟ ଅଛି, 54 ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ୟାର୍ଡ, ଏଟା ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୋରେଜ 35 ଅପରେସନାଲ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ, ଇଏ ସବୁ ଡାଟା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆଜ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହବାକୁ ଯାଉଛ କି ଗୋଟେ ନଲେଜ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆଗ୍ରିକଲଚର ବିଷୟରେ କଣ ସବୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନଉଛି, ଆମେ କହୁଛୁ ଆମକୁ ରାଇସ୍ ଟା ନେଇଯାଉଛି କମ ଟଙ୍କାରେ ଟଙ୍କିକିଆରେ ଦଉଛି, ସେ ରାଇସ୍ ଟା ନଉଛି କିଏ, ତାକୁ ରଖୁଛି କୋଉଠି, କଣ ତାର ଏମଏସପି ପ୍ରୋସିଜିଅର, ଏସବୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ, ଏସବୁ ଜାଣିବାର ଜିନିଷ, ଟିକେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ ମାର୍କେଟ ଇ ନାମ, nationwide digital trading platform that connects existing APMC mandis to create unified market agriculture commodities। ମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିଫାଏଡ ଆଗ୍ରିକଲଚର ମାର୍କେଟ ହବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବେସ୍ଡ ସେଠି ହେଇପାରିବ ଆମର କଣ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ। ତ ଗୋଟେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାର୍କେଟ ଟାଇପ ର। ସଫର ସ୍କିମ୍ ବି ଅଛି, ସଏଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଟୁ ରିକ୍ଲେମ ଏସିଡ ସଏଲ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା, ଏସିଡିକ ସଏଲ ଏରିଆ ଯୋଉଟା, ତ ତାକୁ ରିସଫଲ କରିବା ପାଇଁ ସଫର ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଆମର ମନେ ରଖିବେ ସଫର ସ୍କିମ୍। ତ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ରାଇସ୍ ଫ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ତ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାଲୋ ହେଇକି ହବ, ତ ଏସବୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ। କ୍ଲାଇମେଟ ରିସ୍କ ରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା, କ୍ଲାଇମେଟ ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ ସେଲ୍ ବି ଆମର ଗୋଟେ ହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ, ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ପଲିସି 2018 ରୁ ହେଲାଣି, ତ ଏସବୁ ତ ଜାଣିଛେ। ଅଲସୋ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଆଉ ସବ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଣ୍ଡର ପରମ୍ପରାଗତ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା, ଆମର ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ କରିବା ପାଇଁ ପରମ୍ପରାଗତ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଛି, ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ। ଓଡ଼ିଶା ହାଜ୍ ଅଲସୋ ଲଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶା ବଳଭଦ୍ର ଜୈବିକ ଚାଷ ଯୋଜନା ମିଶନ, ଓଡ଼ିଶା ବଳଭଦ୍ର ଜୈବିକ ଚାଷ ମିଶନ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ତ ଷ୍ଟେଟ ସେକ୍ଟର ସ୍କିମ୍, ତାପରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଗ୍ରିକଲଚର ସପୋର୍ଟେଡ ବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ ପଲିସି ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଜେଣ୍ଡର ରେସ୍ପନ୍ସିଭ ସେଲ୍ ବି ଗୋଟେ କରିଛି, ଓମେନ୍ ଇନ୍ ଆଗ୍ରିକଲଚର ବି କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଏକ୍ସପୋର୍ଟ, ମେରାଇନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ରାଇସ୍ ପୁଟ୍ ଟୁଗେଦର 99%, ମେରାଇନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଉ ରାଇସ୍ ମୁଖ୍ୟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆମର ଭାତ ବା ଡାଲି, ସରି ଚାଉଳ, ଡାଲିରେ ମତେ ହଉଛି ଅରୁଆ, ଯୋଉଟା ଅରୁଆ ଆଉ ମେରାଇନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ରୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଲାଇଫ ଷ୍ଟକ୍ ସେମିତି ଆସିଲା। ଲାଇଫ ଷ୍ଟକ୍ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧର କ୍ରପ୍ ଅଛି ଆଉ ଲାଇଫ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ତ କ୍ରପ୍ ଫେଲିୟର ହେଇପାରେ, ଲାଇଫ ଷ୍ଟକ୍ କେବେ ଫେଲିୟର ହବନି। ଲାଇଫ ଷ୍ଟକ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ ସେଇ ଇଏକୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଟାଇପ ର ବି କାମ ଦବ, ସେଇଟା ତାର ସେଇଟା କହୁଛି। ଡବଲିଂ ଫାର୍ମର ଇନକମ୍ ରେ ଆର ରୋଲ ଅଧିକ ସବୁଠୁ ଅଛି। ଆର 3.4% ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୋଟାଲ ଲାଇଫ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ 20th ଲାଇଫ ଷ୍ଟକ୍ ସେନ୍ସସ୍ ରେ। ଆମର 99 ଫର କ୍ୟାଟେଲ, 99 ଲାख 64 ଲାख ଗୋଟ ମାନେ ଛେଳି, 13 ଲକ୍ଷ ସିପ୍, 4.58 ଲାख ବଫାଲୋ, 1.3 ଲାख ପିଗ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ରହିଲେ। ଆଉ ବେଶୀ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଷ୍ଟେଟରେ 10th ରାଙ୍କରେ ପଲ୍ୟୁଟ୍ରିରେ, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଚିକେନ ଫିକେନ ହେଲା ସେସବୁରେ, ଆଉ 9th ହେଲା ଗୋଟରେ, ଆଉ ସିପ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ 9th ଆମର ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏଇ ମିଲ୍କ ଏଗ୍ ମିଟ୍ ଏସବୁରେ ଗୋମାତା ସ୍କିମ୍, ଗୋଲ ଫର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆନିମଲ୍ସ, ଗୋଲ ଫର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆନିମଲରେ ସିଏ ଅଛି, ଗୋମାତା ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧନି ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ କି 2024 ରେ ହିଁ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, 5 year ପିରିୟଡ଼, ଡେଡିକେଟେଡ ବଜେଟ୍ ଏତିକି ଅଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି ଡବଲ ମିଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧନି ଯୋଜନା, ମିଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡବଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଅଛି। ତାପରେ ସେମିତି ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜରେ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ 2023 ଅନୁସାରେ ଆମର 37.6% ଅଛି, ଟୋଟାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏରିଆର 37.6%। ଆମର ଫରେଷ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କେତେ ଦରକାର, 33%, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା, ଆମର ଅଧିକ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ 13ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ 13ଟା ହବ ଫରେଷ୍ଟ କଭର, 33%ରେ ଅଧିକା ଅଛି 13ଟାରେ, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ 17ଟାରେ କମ୍ ଅଛି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା ଅଛି, focuses on participatory and sustainable forest management alongside providing alternative livelihood options, ଏସବୁ ରହିଲା। ତ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା ରହିଲା। କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଆମର କଣ କରୁଛି, ଷ୍ଟେଟ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ଅନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ, ମୁଁ ଏଇଟା କଭର କରିଥିଲି ଆମର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟରେ। ଆମର 2007 ରୁ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ଅନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ, ଆମେ ସେଇଆକୁ ଦେଖିକି 2010 ରୁ 15 କରିଛେ, ଆଉ 21 ରୁ 30 ରିଭାଇଜ କରିଛେ ଷ୍ଟେଟ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ଅନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ। ତାପରେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ 2030 ପାଇଁ 12 ପ୍ରାୟୋରିଟି ଏରିଆରେ ଏସଏପିସି କାମ କରୁଛି। ତାପରେ ଏନହାନ୍ସିଂ କ୍ଲାଇମେଟ ରେଜିଲିଏନ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆଜ କୋଷ୍ଟାଲ କମ୍ୟୁନିଟିଜ,
ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଏନହାନ୍ସିଂ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ କୋଷ୍ଟାଲ କମ୍ୟୁନିଟିର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ୟୁଏନଡିପି ସହିତ ମିଶିକି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଚିଲିକା ଗଞ୍ଜାମ ତାକୁ ସବୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା। ଆମର ଯୋଉ କୋଷ୍ଟାଲ ନୋଳିଆ ସାହି ଅଛି, ନୋଳିଆ ସାହି ଯୋଉ ଫିସିଂ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଫ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥିମ୍ ହେଲା ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମି। ଆମର ଯୋଉ ମାଛ ବା ପାଣି ରିଲେଟେଡ୍, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ବା ମିଠା ପାଣିରୁ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି, ମନେ ରଖିବେ ଆମର 4th in ଫିସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଆଉ ନବମିତ୍ରା ସ୍କିମ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଓସେନ ଇକୋନୋମିରେ କଣ ସବୁ ଯାଉଛି ଏଇଠି ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। ପଲିସି ରିଫର୍ମ ଏ ସବୁ ରହିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଆମର ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତ ନୌ ଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା। ନୌ ଯାତ୍ରାରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଜି ରାଉତ ଡଙ୍ଗାରେ ମରିଥିଲା ବୋଲି ତା ନାଁରେ ଚଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ ଏସବୁ ଦବା ପାଇଁ ଆମର 95% ସବସିଡି ଟୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ବୋଟ୍ ଏସବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଭରାଲି ନଲେଜ ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଟାକୁ ଘୋଷିକିରି ହିଁ ଯିବେ। କୋଉ କ୍ରପରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କିଏ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାଷ୍ଟ, ଏଇଟା ପୁରା ଲିଷ୍ଟଟା ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ରାଇସ୍ ସବୁଠୁ ମନେ ରଖିବେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ରାଇସ୍ ମାନେ ହିଁ ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ। ହ୍ୱେଟ୍ ମାନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହ୍ୱେଟ୍ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଗାର କେନ୍ ଗୋଟେ ଥିବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କହିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଗାର କେନ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ତ ହ୍ୱେଟ୍ ଆଉ ସୁଗାର କେନ୍ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୁଜୁରାଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସରି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ରାଇସ୍ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଜିଉଟ୍ରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ଆଉ ମାନେ ଆମର ମେନ୍ ଯୋଉଟା ଝୋଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଉ ଧାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ। ଯୋଉ ଝୋଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୁଜୁରାଟ ଯୋଉ ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବାଂଲାଦେଶ ଏରିଆରେ ହଉଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଳେଇଲା ସବୁ ଯାକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ପଛରେ ପଡିଯାଇଛେ, ନହେଲେ ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଗୁଜୁରାଟ ଦେଖନ୍ତୁ କଟନରେ ଆଉ ଟବାକୋ ପ୍ରଡକ୍ସନ, କଟନ ଆଉ ଟବାକୋ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଗୁଜୁରାଟ ଫାଷ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ କଫି, କଫି ଟି ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ମାନେ କମ୍ପେୟାର କରିକି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ତାଙ୍କର କ୍ଲାଇମେଟ କଣ ଦରକାର କଣ ନାହିଁ, এটা ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲିଟିଜଟା ମନେ ରଖିବେ। ଟିରେ ଆସାମ ଫାଷ୍ଟ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସେ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଯୋଉଟା, ତାପରେ ତାମିଲନାଡୁ। କଫିରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକା, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ। ତାମିଲନାଡୁ ଥାର୍ଡକୁ ଥାର୍ଡ ରହିଲା। ଆଉ କଫିଟା ପୁରା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଲା ବେଳକୁ ଟିଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାପରେ ସାଉଥକୁ ଯାଉଛି ଆସାମ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ତାପରେ ତାମିଲନାଡୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକା, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ଏଥିରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ। ସେମିତି ପଲସେସ୍ ଡାଲି ଜାତୀୟ ମନେ ରଖିବେ। ଆମର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ବେଲ୍ଟ ରହିଲା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଇଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ଏସବୁ ଯେତେକ ହାର୍ଡି କ୍ରପ୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ କି କମ ପାଣି ୟୁଜ କରିବେ, ଲେସ୍ ୱାଟର, ସେଇଟା ସେଠି ପଲସେସ୍ ଲେସ୍ ୱାଟର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ତାପରେ ମିଲେଟ ଶ୍ରୀୟାନା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ମିଲେଟ ତ ଟୋଟାଲ ହିଁ ୟୁଜ କରିବନି, ପାଣି ୟୁଜ କରେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ହଉଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ। ତ ଏମିତି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଲସେସ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏଇଠି ହିଁ ୟୁଜ ହଉଛି ବେଶୀ, ସେଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି। ମେଜରେ ମନେ ରଖିଦବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କିଏ ହେଲେ କଫି ଆଉ ମେଜ୍, ମକା ଆଉ କଫିରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକା ଫାଷ୍ଟ। ତ ଏମିତି ମନେ ରଖିଦେବେ। ଆଉ ଅଏଲ ସିଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡନଟରେ ଗୁଜୁରାଟ, ଆଉ ସୋୟାବିନରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ସୋୟାବିନ ସେମିତି ଗୋଟା କମ ପାଣି ୟୁଜ କଲା ବାଲା, ସେଟା ହଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ମଷ୍ଟାର୍ଡ ରାଜସ୍ଥାନ, ମଷ୍ଟାର୍ଡ ହଉଛି ଡାଲି ଜାତୀୟ, ମଷ୍ଟାର୍ଡ ହଉଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ। ତାପରେ ତାପରେ ସନଫ୍ଲାୱାର ହେଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକା, ସନଫ୍ଲାୱାର ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ତାପରେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ତାପରେ ବାନାନା ତାମିଲନାଡୁ, ଆପଲ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ତାପରେ ଗ୍ରେପ୍ସ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ତ ଏଇଟା କେମିତି ମନେ ରଖିବ, କେମିତି ଏଇଟା କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ କୋକୋନଟ ସି ଟି, କୋକୋନଟ ଫାଷ୍ଟରେ ଯେ ହବ ଟି ହଉଛି ତାମିଲନାଡୁ। ସେମିତି ଧର ଆମର କହିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଟ୍ ହଉଛି ଗୁଜୁରାଟ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଟ୍ ଜି ଆର ହଉଛି ଗୁଜୁରାଟ। ତାପରେ ସୋୟାବିନ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ତାପରେ ମାନେ ଏସ୍ ଏମ୍ ପି କି କିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି କରି, ମଷ୍ଟାର୍ଡ ହଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ, ମଷ୍ଟାର୍ଡ ହଉଛି ମଷ୍ଟାର୍ଡ। ଏମିତି ଟିକେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ବ୍ରେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ସେଟା ମନେ ପଡିଯିବ ଯାହା ବଲେ ଟ୍ରିକଟା। ସନଫ୍ଲାୱାର କର୍ଣ୍ଣାଟକା, ମାନେ ସନ୍ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ କର୍ଣ୍ଣ, ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକା, ସନ୍ଟା ହେଇଗଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକା। ତାପରେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ମ୍ୟାନ୍ ଗୋ କୁଆଡେ ଯିବେ, ଅପ୍ ଯିବେ, ମ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଗୋ ଅପ୍, ତ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଅପ୍। ବାନାନା ତାମିଲନାଡୁ, ତାମାନେ ସେମିତି କିଛି ବି ମନେ ରଖିଦେବେ, BTN କି କଣ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରିକ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, କିଛି ଗୋଟେ ରିଅଲ ଲାଇଫ ତମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନୁସାରେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଟି ହଉଛି ଆସାମ, ଟି ଫାଷ୍ଟ, ଏ ଲାଷ୍ଟ, ଟି ହଉଛି ଆସାମ। କଫି କର୍ଣ୍ଣାଟକା, ସି ଫର କେ କର୍ଣ୍ଣାଟକା। ତ
ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଛି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ କିଛିଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ମାର୍କ କରିଛି ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଦେଇଯିବେ ICAR ଆମର ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡାଏରୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣାଲ ପଞ୍ଜାବ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲୁଧିଆନା ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ପଟନଗର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତାପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ NG ରଙ୍ଗା କେରଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତ ଏସବୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଟିକେ ଆପଣ ଓଭରଲୁକ୍ କରିଦେଇକି ଯିବେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭେଟେନାରୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବରେଲିରେ ଅଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କଟନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଇଟା ନାଗପୁରରେ ଅଛି ତାପରେ ପଟାଟୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ପଡ଼େ ପଟାଟୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କ୍ରପ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କାସାରଗୋଡ଼ ଏଇଟା କେରଳ ଅଛି ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏଇଟା ଆମର କଟକରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଏସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଫୁଡ୍ କ୍ରପ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର୍ ଆକ୍ୱାକଲଚର ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମରାଇନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କୋଚି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ମରାଇନ୍ ୱାଟର୍ କୋଚି ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ମିଲେଟ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମିଲେଟ୍ ଯେହେତୁ ଏବେ ସବୁକିଛି ମିଲେଟ୍ରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏସବୁ ଗଲା ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଟା ଅଛି ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କଟକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର୍ ଆକ୍ୱାକଲଚର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ଓମେନ୍ ଇନ୍ ଆକ୍ୱାକଲଚର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଉଥ୍ ଡିଜିଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ୟୁବର କ୍ରପ୍ସ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର OUAT ହେଇଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଲେଜ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଏଠି ସମ୍ବଲପୁର ଚିପିଲିମାରେ ଅଛି କଲେଜ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଉ ବାକି କଲେଜ ଅଫ୍ ହର୍ଟିକଲଚର ଚିପିଲିମାରେ ଅଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଭବାନୀପାଟଣା ତ ଏସବୁ କଲେଜ ଅଫ୍ ଫିସରିଜ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଥିଲା ବେସିକ୍ସଟା ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟ୍ରାଏ କଲି ଏଗ୍ରିକଲଚରର ବେସିକ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି ଖାଲି ସମସ୍ତେ ସେ ଫୁଡ୍ କ୍ରପ୍ MSP ଏଥିରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ବଟ୍ ମୁଁ କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲି କି ତାର ବେସିକ୍ଟା ସହିତ କେମିତି ଏଇଟା ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁଥିରେ କି ଜିନିଷଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର ତା ଉପରେ ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ କେମିତି ପଡ଼ିବ କେଉଁ ସେକ୍ଟର ୱାଇଜ୍ କ'ଣ ତା ମାଇକ୍ରୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟିକେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆଉ ଇଜିଲି କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାର୍ଟଟା କି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସର୍ଭେକୁ କେମିତି ପଢ଼ିବା କେମିତି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲି ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କଲେ ବା ସେଠି ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ go miles before you sleep